we are seeing about, we are going to see about Kubernetes. So can everybody see my screen? Yes. Okay. Like for Kubernetes, why we are using is here we are using Docker, right? For a containerization, for deploying the applications, we are using Docker. But here the issue is if the Docker gets deleted or something, means that it will get a new IP. Okay. For so that we to avoid, so every time when we get a new IP, we can't configure the application with the new IP, right? And for effectively managing the Docker, we are providing a wrap service like an orchestration. And for orchestration, we have many kind of tools like Kubernetes from Google. We have they have provided Kubernetes. For Microsoft also, we have one Microsoft orchestration tool. So it is like an architecture which can provide an efficient way of managing the applications. Okay, it's like an open source tool. So in that orchestration tool, we are going to see about Kubernetes. Okay. For example, like if you see what are the advantages we are getting in that orchestration is, it is like as I told, it is an open source tool, container orchestration tool developed by Google. Okay, so why we are using that orchestration is, in the previous environment we were using monolithic applications. Okay, we are using monolithic applications. 1 minute. Okay, like it's an orchestration tool as I told, and in the when it comes to monolithic application, like as I told, right, they will be developing a big code. After that, they will deploy, and it will be running as a big application previously. So nowadays they have converted into a microservices. Like each and every module will be differentiated as a like for example, different modules are there, right? For a payment, when it comes to Flipkart, payment will be in one Docker, and adding the items in the cart, it will be in another cart, right? Another Docker. So like it is the modules are separated differently. So like so when you're deploying it as a one application, the at last you will be getting hundreds of Dockers. Okay, so அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஒன்னு ரெண்டு டாக்கர் இருக்குன்னா we can manage it easily. Okay, for 1 or 2 documents we can manage it easily. But when in a big environment, when you're going to deploy a big applications, there will be more number of dockers, like hundreds or thousands of dockers there will be. So if we are, it is very difficult to manage each and every docker and everything, right? For that reason, we have introduced a orchestration tool which can it is like a cluster which will manage the Docker, so that if any failure happens, it will recreate the Docker, and it will see to that the application is always highly available and scaling and everything. The orchestration tool will take care. Okay, in that orchestration tool, we are going to see one of the tool, that is Kubernetes, that is developed by Google. Okay, so here we have that for why we are going for this orchestration tool is, it is like when we are moving it from monolithic to microservices, we need this tool to effectively manage that. And it is increased usage of containers. So as I told, it is like effectively we are going to use the containers with high availability, scaling, load balancings, and all criteria, all advantages. We are going to use it using this orchestration tool. Okay, and demand for a proper way. So can everybody see this page clearly, or should I zoom it a little bit more? Is it fine now? Can everybody see this page? Yeah. Yeah, yes. Or if it's blurred means you let me know. I will zoom it more. Okay. So what are the major difference between the Docker and the Kubernetes actually? Like there is no, it is Kubernetes is not a replacement of Docker actually. Always we are going to run as usual, like Docker is going to hold the application as a container. As I told in the last class, the same Docker is going to hold the application, and we are going to deploy the container only. But on top of that Docker, Kubernetes is used as a wrapper service. It will provide some advantages which is very necessary for the application to run very effectively. Okay, so inside it will be as a Docker container only. So like okay, yeah, tell me.
So like one more thing, like Docker spam something they're telling, right? Yeah, So Docker spam. yeah, So like Kubernetes and Docker spam both are like same, or yeah. Both are is same. In the something Docker, they have different? developed as case Docker Swarm, and here we have a Kubernetes. Is most of the most of the market they are using Kubernetes because it has all advantages which a private cloud can hold. It has many advantages and many tools. Like same like as Jenkins having many plugins, right? Same way Oh, okay, Kubernetes has okay. So many both are services. like a similar concept, but okay. It is more efficient and more. It is used majorly in the market. And for features of orchestration, as I told, provides high availability for the container. Like at last, a Docker is going to hold the container, right? So that it will be providing the high availability and without any downtime. And during any high load or something, it can provide scalability. Like the number of containers can be increased automatically, and the capacity can be increased. Those kinds of features we can get it from this. And also like any failure means automatically another container will be deployed in the same node or something like. Right? So those kinds of features it can provide. Okay, so basically Kubernetes architecture, when you come to know, it is of a server client architecture. Here we used to say like master node and the worker node. Master node will be the server that will hold the cluster, and the worker node or the node where the Docker will be installed, and Kubernetes client will be installed in that. Okay, so it is like now as of now you got a major overview. You can understand like it is a server client architecture where master will be the server, and the client are called as worker nodes. Okay, so in master node we will be having some few components will be installed, and in the client side, that is worker node, few components will be installed. Okay, if you see in the master node we are having four components. First one is like API server. Okay, first one, if you say API server, it is known as Cube API server. Okay, it is the primary communication component for external users. Like whatever commands we are going to pass it, whatever query or command, whatever we want to cover. Majorly, if we want to communicate to the master node, we will be using the API server. Not only the external users, even the other nodes, if they want to pass any signals or anything, they have to communicate only through this API server only. Okay, there are three different ways you can communicate. One is like UI and using API, and from the client commands you can pass it. So, however, there are three modes of communication. We can communicate with the API server. Okay, so other component is scheduler. If you see scheduler, basically, it will be get the scheduler. Yeah, scheduler. It's just decides on what new pod should be scheduled. Like in this diagram, you can see this is the master node, and we have two nodes, two worker node. This is known as client, and this is server. So scheduler component, what it will do is it will analyze the capacity of each node. Okay, so for example, you're going to deploy an application with the replication of two. Okay, for high availability, what you have planned is like a cluster. You want two applications to be deployed, and each should serve the same service, like a load balancing or a high availability, whatever it may be. You want to deploy the same application in two in a node. Okay, in that case, the scheduler component, what it will do, it will analyze the capacity of each node. After that, and it will also analyze the several criterias. Okay, whether that particular container can be deployed in this or not. Like that, it will analyze those things, and it will decide where to deploy the container. Okay, one thing I want to tell you, Docker we used to say as container, right? It is the smallest unit container. Okay, but in Kubernetes what we will say it as pod, pod. Okay, so so you can have a comparison like there in Docker it is Kubernetes, in Docker it is called as container, and in Kubernetes it will be called as pod. Okay, so what it will be like inside the pod, the container will be there. Okay,
inside the pod, like as I told, right, it is a wrapper service. So the same in Docker, the container we are creating, right? Same container will be put into the pod. அதாவது அந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம வந்து பாடுக்குள்ள வச்சு அதை மேனேஜ் பண்றோம். ஸோ அதனால we are getting more services instead of using as a raw container. We are wrapping some services on that container so that we can use it for many advantages like as I told, right, high availability, scaling, and those things, right? So everything will be given as a pod. But as at last, if you see the inside the pod, the container will be there. Okay, so hereafter I will say it as pod, not as container. Okay, so here when we are going to deploy a application inside a pod, it will, as a scheduler service, will analyze like where to deploy the pod, and accordingly it will decide. But it won't deploy the pod, it will just analyze and give the suggestion. See, it will scheduler new pod will communicate the API server. After that, it will be the scheduler will analyze and where to put the pod. It will just give the information. Okay, and the controller service, controller manager only, it will deploy the pod. As per suggestion from scheduler, the controller manager will deploy the pod in any one of the node. Okay, and there are also another etcd is one of the service for the master. That is the database of the cluster. That is the, you can call it as the brain of the cluster. So whatever the metadata is, like a number of nodes, number of services, and what is the storage, and every information is stored in this etcd, and it is the main thing we are aware whenever if any disaster, we need this backup, etcd database backup, for restoring the whole cluster. Okay, so this one is very important. Okay, and this will be placed in the master. In the production environment, everything what they will do is, for master itself, they can have number of master, 2 or 3 masters they can have for that, so that they can for load balancing they can use this master, and also like high availability. Okay. But when it comes to worker node client, in client, if you see, these are all what that etcd and those things what I told, right, those information system. Okay, in the client, in the worker node, you will be having 3 components. One is kubelet. Cubelet, why the cube? What is the purpose of kubelet? Is kubelet is used to interact with both container and the pod, container and the node. Like as I told, right, or like the container will be placed inside the pod. Okay, so you see in the diagram, you see there is a Docker symbol. Okay, that the meaning as container. Okay, so the container is inside the pod. Pod name is my app. So we are having one my application pod, and we are having one DB pod, which is having, maybe for example, you see here there is one MySQL Docker container inside it, and it is wrapped with a pod named as DB. Here, if you see, there is some application container which is wrapped by a pod named my app. Okay, so there are 2 pod in a node. Okay, in this the kubelet is used, it is used for interaction between the container and the node. Okay, kubelet is used for that. And the next is the, as I told, container will be installed in each and every worker node. Okay, so first component is kubelet, and second component is docker. I mean like container runtime engine. It may be docker or any container engine, but there should be one container engine. Here what we are using is majorly we are using docker. Okay, and the third component what we have is kube proxy. Kube proxy is used for communication between the containers within the cluster. For example, there is 2 nodes. In one node we have a DB, and other node we have application or web server, anything. Okay, for communication between the nodes, like between the pod, we are using the kube service, kube proxy. So like in a worker node we will be having three components. One is kubelet, kube proxy, and docker. All 3 will be running in all the node. How many nodes we have? We have on each node, these 3 components will be running. Okay,
till now, like architecture, if you see overall diagram after the class, you will be understanding the clearly. But here you understand that we have in master we have 4 components, and in worker node we have 3 components, and it is a server client architecture where master will be holding the cluster and worker node is used for deploying the application as a pod. Pod, it means like container of the Docker. Okay, pod will be holding the container. In a single pod there can be 1 container or 2 container, that depends upon the scenario, but as recommended there will be only 1 container. Okay, but there is possibility to hold 2 container also. For example, in some scenario, if you see, there will be dependency, like both application should be in same place or same node. In that case, it is for they will be deploying the 2 container in a same pod. Okay, but mostly it is recommended to have a single container in a pod. Okay, this is the overview of the architecture of the Kubernetes. Yeah, these are the components I told, right? In the node process, we have kubelet, kubeproxy, and container service. Okay, so the kubeproxy, if you see, like it is having the communication between both the nodes. Like when the 2 nodes are available, this app server should not go and communicate here. It should only communicate to DB. If any issue in this DB only, this app should go and communicate to this DB. Okay, for those kinds of conditions is provided by kubeproxy. So what are the communication of the node? It is totally handled by kubeproxy. So kubelet வந்து அந்த நோடுக்கும் அந்த கிளஸ்டருக்கும் பேசுறதுக்கு. So container runtime தான் வந்து மேஜர் அந்த டாக்கர் தான் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ஹோல்ட் பண்றது. So these are the 3 components we will be majorly using. Okay. So but நம்ம சினாரியோல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஹியர் நம்ம வந்து கிளஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம சர்வர் கிளைண்ட்னு போடுறதுக்கு பதிலா in our test environment, for learning purpose, what they have is a component called minikube. Minikube னு ஒரு component இருக்கு. அது என்ன பண்ணும்னா, both server and client can be installed in the same node. For example, நான் வந்து ஒரு vCenter வச்சிருக்கேன். வச்சுட்டு இதுல வந்து ஒரு just ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். CentOS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். I have installed one CentOS. In that CentOS, I have installed minikube. You see mini. Let me stop it first. First stop பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு CentOS போட்டிருக்க ஒரு VM மிஷின். சோ ஏதாவது டவுட்னா இப்ப கேளுங்க. சோ மினிக்யூப்ன்றது வந்து என்னோட ஏஜென்ட் Kubernetes ஏஜென்ட். அது வந்து ஒரு லேர்னிங் பர்பஸ். இந்த சேம் Kubernetes வந்து லேர்ன் பண்றதுக்கான ஒரு டூல். அதாவது அது சேம் Kubernetes ரெப்ரசன்டேஷனை அது ஒரே நோடுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், Kubernetes லேர்ன் பண்ணணும்னா ஒரு சர்வர், ஒரு கிளைண்ட், ஸோ அந்த மாதிரி போகணும் இல்லையா? மாஸ்டர் நோட், ஒர்க்கர் நோடுன்னு போகணுன்றதுக்கு பதிலாக இந்த மினிக்யூப் வந்து ஒரே விஎம்ல இன்ஸ்டால், நம்ம லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா போத் சர்வர் அண்ட் கிளைண்ட் கேன் பி இன்ஸ்டால்ட் இன் த சேம், கேன் ரன் இன் த சேம் விஎம். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக தான். ஓகேங்களா? ஸோ இனிஷியலா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த CentOSல நான் வந்து டாக்கரை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இதுல system ctl docker is running. Okay, so docker இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மினிக்யூப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். மினிக்யூப் இன்ஸ்டால் பண்றது பெரிய இது இல்லை, நிறைய ஸ்டெப்ஸ்ல ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணல GitHub மாதிரி, அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இதுல போயிட்டு இந்த லைனக்ஸ்க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மினிக்யூப் இந்த சைட்ல போய் லைனக்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் யூஸ் பண்ணி அந்த ரெபாசிட்டரி ஆட் பண்றோம், HTTP இந்த இது லிங்க் ஆட் பண்றோம். ஆட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் sudo install minikube இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டே ஸ்டெப் தான் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு.
Okay, so after that what we are going to do, நம்ம minikube வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். அது வந்து cluster, start your cluster. ஸோ இப்போ minikube வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்றோம், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாக்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா, டாக்கர் ஷுட் பி ரன்னிங் இந்த பேக்ரவுண்ட். அதாவது நம்ம எவ்ரி ஒர்க்கர் நோட்லயும் சரி மாஸ்டர்லயும் சரி ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் தி டாக்கர். ஏன்னா டாக்கரை தான் இந்த Kubernetes வந்து ரீச் பண்ண போகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு ரீச் த டாக்கர் ஒன்லி. Okay, so first what we have to do is you have to install Docker in each and every node. Either it is a master or worker node, we have to install Docker first. So already as last class we have told how to install Docker. Now I can start this Docker service using systemctl start Docker. If you give the command, the Docker service will be running. After that, you have to install the minikube, and now yeah, I'm going to start it. Minikube start. டவுட்ஸ்லாம் நீங்க அப்பப்போ சொல்லிருங்க, ஏன்னா பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஹலோ. ஏன்னா அது ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கே வந்து இப்போ ஒரு ஃபுல் கிளாஸ் போகும்போது நம்மளுக்கு பிகாஸ் ஆனா என்ன ஒண்ணு நம்ம ரொம்ப ட்ராக் பண்ணாம போட்டோம்னா நம்ம டூலையும் முடிச்சிடலாம். அதான் வேற என்ன. சரிங்களா? ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம டவுட்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம்னாலும் அது அப்படியே தான் போயிடும். அது நம்மளுக்கு வி கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ டவுட்னு இந்த இதுல டவுட்னு வரும்போது நீங்க அப்படியே ஜஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணுங்க, நான் வில் கிளியர் இட். Because when we are going to note down the doubts and when we are going to answer. See that it is preparing like on top of Docker, it is preparing the Kubernetes. So it is first it will check the Docker version. After that only it will start. Okay, so let it start that. Let I will proceed because time will cover. Start I let it start. Okay. Okay, like if you see in this architecture, I told right, pod. It's the smallest unit of Kubernetes. Inside the pod there will be one Docker container. Okay, so in previous class I told like every Docker container will be having one IP address. But when you are using Kubernetes, what will happen is the Docker network will be disabled. Okay, Docker networking வந்து அது there is a network வந்து none இருக்கும். So it can understand as disabled. So whatever the networking, it will be happening in the pod level, not in the container level. Okay, so each pod will be having one IP address. Here you can see there is one two worker node. Okay, in the two worker node, in the first node we have two pod, and each pod is having one container. Okay, and each pod is having one IP address attached, and all three IPs can communicate with each other. Okay, so this is our basic architecture. You can understand like every pod will be having one IP address, and inside that pod there will be one container. Okay, so we here one there, if you for example here you can have, you can deploy one app application. Here you can have a DB, and here if you see there is two container. I told right. So two container will be assigned one IP, because these two applications should need some communication. So this communication will be happening through port numbers. In that case we can deploy in the same pod. Okay, so that these two applications will be communicated through the port number, but with the same IP address. In this case you can deploy like this. Okay, problem detected.
Okay, so here if you see the pod as I told, it is the smallest unit of Kubernetes. Okay, so அந்த அதுல டாக்கர்ல வந்து container வந்து it's the smallest unit. Here if you see, pod is the smallest unit of Kubernetes. So it is the abstraction layer over the container. Okay, so in the inside there will be a container, and on top of that you will be having pod. Usually one applications per pod, but two applications can also be held. Okay, and each pod get its own IP address. So whenever this, as I told, like each pod will be having one IP address. So whenever there is when any during failure, if any pod gets deleted or failed, means a new pod will be created, but it will be having new IP address. So அதுதான் இதுல ஒரு issue. என்னன்னா pod வந்து recreate ஆகும், but it will be having new IP address. So every time when the application நம்ம install பண்ணோம்னா, we can't go with the new IP address always, right? Because we will be linking with the host name with the IP address. So in that scenario, every time if IP address is going to change, it is very difficult for us. Like we can't go again and again. We need to reconfigure, right? Especially in a DB, நம்ம every time அந்த IP address வந்து change ஆச்சுன்னா, it is very difficult to reconfigure everything. Okay, so for that we have a solution. But this is the working of pod. Like pod or functionality, every time recreate ஆச்சுன்னா, you will be getting a new IP address. Okay, it can't hold the IP address. That is one of the advantages. Bro. So Actually, so pod every pod will having a separate IP address, right? Yeah. So it will be a public IP address or a private IP address? Private IP address. Okay. And the cluster வந்து ஒரு set of range of IP address இருக்கும். Like for each and every node, one range of IP address will be there. So within that IP address only, every pod will get an IP. Okay. Let me restart once. And please make a note, like Docker வந்து I'm starting with the root user, but while starting the minikube, we won't use the root privilege. Okay, we'll be starting with the normal user. Okay, so as I told right previously, and the IP வந்து every time வந்து it will be changing. For that reason, so the production environment இல்ல deploy எது பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு IP வந்து change ஆகக்கூடாது. So for that, what we are doing is we are using a component called service. So service எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, when we are using the name serviceன்றது ஒரு component. ஓகேங்களா? So அதை யூஸ் பண்ண when we are using the service, what it will do is it will be holding the permanent IP address. So number every pod create பண்ணும்போது நம்ம what we will do is we will create a service and we will map the service to the pod. So அப்படி map பண்ணும்போது even the pod வந்து failure ஆகி new pod வந்தாலும் அதோட IP வந்து change ஆனாலும் it is going to get mapped to the service. So the service is permanent and IP address is also permanent in the service. So we will be using this service IP only for reaching the pod. So even if IP pod or IP change ஆனாலும் we can use it in the same link. DB link ஆனாலும் எதுவா இருந்தாலும் we are going to use the same link while for reaching the service. So அந்த service வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மேப் பண்ணிருக்கனால அது வந்து எந்த இஷ்யூ இல்லாம அது வந்து ரீச் ஆகும். So this is the working of service component. So வெறும் pod மட்டும் வச்சோம்னா நம்ம வந்து அந்த இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அதனால we are going to use a component called service. So and also service வந்து load balancer also act ஆகும். For example, like when you are going to have two pod as a replication, it will be called as a replication controller. Okay, replication controller நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது why we are using the controller யூஸ் பண்றோம்னா, for load balancing எதுக்காவது வந்து நம்ம ஒரு high availability-க்காக 2 pod நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னா, this service will be mapped to for both the pod. காமனா வந்து அது மேப் ஆயிருக்கும். அப்போது இது வந்து லோட் பேலன்சராகவும் ஆக்ட் ஆகும்.
இந்த ரவுண்ட் ராபின் அந்த மாதிரி அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி அது வந்து லோட் பேலன்சராகவும் ஆக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அதெல்லாம் ஜஸ்ட் நேம்ஸ் நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ வில் ஷோ இட் இன் த கிளஸ்டர் இட் செல்ஃப் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, நவ இட் இஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மினி கியூப் வந்து கிளஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். Here if you see நம்ம வந்து வெறும் மினி கியூப் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். Okay, so மினி கியூப் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போது you can see some components like as I told, right? Cubelet is for client worker node, and also API server, that is for master node, and cube config. So இது எல்லாமே வந்து ஒரே இதுல இன்ஸ்டால் ஆகுது கண்ட்ரோல் பிளேன். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் அது வந்து மினி கியூப் வந்து அப்படிதான். அதாவது என்னென்ன காம்பனன்ட் ஃபார் பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னவோ அது எல்லாமே வந்து இதுலயே கொண்டு வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து this same VM can be act as both server, master and worker node. Minikube version, if you see Minikube version, this is the version you are going to install, and it is holding both the component, both API server and the kubelet. So here it is acting both as master and client. Okay. It's an issue. First சரியா ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். Keeps it will get on. Okay. ஓகே, ஸோ ஃபார் நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஒரே விஎம்ல வந்து நம்ம மினி கியூப்ன்ற காம்பனன்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இதுல வந்து டாக்கரும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் பேசிக் ஆர்கிடெக்சர். இயர் வந்து நம்ம வந்து கெட் நம்ம சர்வீஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, சர்வீசஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது, எவ்ரி பாட்ல வந்து ஃபார் ஹோல்டிங் த பர்மனன்ட் ஐபி அட்ரஸ் வி ஆர் யூசிங் சர்வீஸ். ஸோ ஓகே, மினி கியூப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுமே பை டிஃபால்ட் தேர் வில் பி ஒன் சர்வீஸ், கெட் சர்வீஸ். If you see, there is by default the one cluster IP is there. Okay, this is IP by default cluster is providing, and this is the default service. So through this service only, by default the containers of pod which is deployed here will be communicating. By default வந்து இது வந்து create ஆயிருக்கும். நம்ம minikube install பண்ணதுமே we will be getting these things. Okay, and we will be kubelet get namespace. Okay, so namespace வந்து in Linux you might be knowing that அந்த last டாக்கர்ல கூட சொல்லியிருந்தேன், லைக் இன்சைட் ஒரு சர்வர் VM குள்ளேயே நம்ம மல்டிபிள் கண்டெய்னர் ரன் பண்றோம். ஸோ தட் அந்த கண்டெய்னருக்கு வந்து இட் should not அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் இது வந்து காமன் என்விரான்மெண்ட்ல ரன் பண்ற மாதிரி தெரியக்கூடாது. ஸோ இட் should think like it is a separate host. ஸோ செப்பரேட் ஹோஸ்ட்னு திங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது என்னன்னா, இந்த நேம் ஸ்பேஸ் வந்து நீங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா, இட் இஸ் ரூம் இன்சைட் எ ஹவுஸ். ஸோ என்னன்னா அந்தந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் ஒரு தனி ஹவுஸ் மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்குவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் நேம் ஸ்பேஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி நேம் ஸ்பேஸ் வில் பி ஹேவிங் இட்ஸ் ஓன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்துட்டு இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்கு இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள இந்த அப்ளிகேஷன் நேம்ல இருக்கு,
இந்த நேம் ஸ்பேஸ்ல அதே நேம்ல இன்னொரு நேம் ஸ்பேஸ்ல இருக்கலாம். ஸோ தட் அந்த ஒரு ரூம் மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் பிக் ஹவுஸ்ல கிரியேட்டிங் ரூம்ஸ், ரைட்? சேம் வே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் this as namespace. Okay, this is also one of the component of the Kubernetes. Okay, so here if you see by default, if you give kubectl get namespace, okay, you can see by there are 5 namespaces we have here. In the default only, when we create a pod, by default there will be this namespace only will be used. Okay, now ஒரு pod ஒன்னு create பண்றோம்னா இந்த namespace தான் அது வந்து by default create பண்ணும். அது இந்த namespaceலாம் வந்து கிளஸ்டரோட ரன்னிங் பர்பஸ்க்காக இந்த kubectl இப்போ இந்த சிஸ்டம்னு பாத்தீங்கன்னா get namespace describe. See, no resource quota, no limit range. So here you can see that, right? So in each and every namespace we can mention the quota and how much resource it can use. Those kinds of things we are going to assign it in the namespace, so that what are all the pods created inside it, it will be running inside you can understand like it is running inside a room. It can't go outside. So it is like a security we can have, you can consider that. Okay, this is one of the components. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்து ஒரு மினி கியூப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா these are the components will be there. Okay, நியூவா இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா. Okay, so hereafter we are going to work it out for like creating pod எல்லாம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு I will show it. Okay, now இந்த இதுல வந்து நம்ம சர்வீசஸ் வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். ஓகே, சர்வீசஸ் வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? எனி டவுட் இன் தட் சர்வீஸ்? Karthik, can you please explain the service again, Karthik? Okay, service actually like I told, right, for every pod when you are creating a pod there will be one IP. ஓகேங்களா? So every pod நம்ம கிரியேட் கண்டெய்னருக்கு எப்படி ஒரு IP இருக்குமோ, for pod also whenever we create a pod there will be one IP address. Okay, so at the IP, whenever when a pod is recreating during any failure, if it is getting recreated means the IP will change. Okay, so for example the pod name வந்துட்டு pod A ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? pod A. So இந்த pod வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு 2 ன்னு ஒரு IP இருக்குன்னு வைங்களேன். For example just think like 2. இப்போ pod வந்து recreate ஆச்சுன்னா it will be changing as 3. Okay, so நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து அப்போ வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்ல வந்து if you are going to use it with the IP address means நம்ம என்ன பண்ணுவோம், host DNSல வந்து இந்த IPக்கு இந்த host name ன்னு சொல்லி we will be mentioning that and we will be using, right? So அப்போ வந்து IP சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருந்தா you can't use it properly, right? அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சர்வீஸ்னு வந்து ஒன்னு எடுத்து இந்த pod A க்கு we will be mapping it. சர்வீஸ் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி we will be mapping the pod in that service. So அப்போ வந்து pod A வந்து it is mapped to the service. இந்த service A க்கு மேப் ஆயிருக்கு. pod A வந்து service A க்கு மேப் ஆயிருக்கு. So the service will be having one permanent IP. So இந்த permanent IP தான் நம்ம வந்து DNS ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம்னு வைக்கலாம். So we will be always calling this service only. Even the pod வந்து எத்தனை வாட்டி recreate ஆனாலும் IP change ஆனாலும் இந்த service will be knowing this pod because it is mapped with the name. Okay, so it is mapped with the name. So whenever நம்ம இந்த IP வச்சு இந்த சர்வீஸை கால் பண்ணோம்னா இந்த pod வந்து it will be always reachable to this service. So நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம், pod recreate ஆயிருக்கா என்னன்றது நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். It will be always available through service. ஓகேங்களா? So service it's like a static assigning a static IP to the pod. Yeah, yes, you're right. So serviceலயே வந்து we have 3 types. So அது வந்து IP address மட்டும் இல்ல, as a load balancer ஆவும் யூஸ் ஆகும், for a port purpose-க்காக யூஸ் ஆகும். அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் இந்த எத்தனை டைப்ஸ் அது யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, in this environment இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் கண்டெய்னர்ல. கண்டெய்னர் இருக்கு, இங்க DB இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ DB வந்து யூஸ்வலா it won't be listening outside through outside network, right? DB is always restricted to listen only inside, and the web server will be listening. It's going to be public. It will be available outside. Okay, for that நம்ம என்ன பண்றோம், there are 2 types like external service, internal service.
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டிபியை வந்து இன்டர்னல் சர்வீஸ் மேப் பண்ணும்போது இது வந்து இப்படி லிசன் ஆகாது. ஓகேங்களா, இது இப்படி போட்டோம்னா இட் ஒன்ட் லிசன். பட் எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் கூட மேப் பண்றோம்னா அது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போர்ட்ல நம்ம ஆப் மை ஆப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னல சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஐபி இருக்கும், அதை வச்சுதான் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம் இந்த பாட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ http:/my-app-service போர்ட் நம்பர் அதை மென்ஷன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ரீச் ஆகும். பட் ஆனா டிபி வந்து ரீச் ஆகாது, ஏன்னா இது வந்து நம்ம இன்டர்னல் சர்வீஸ்க்கு மேப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். யூசுவலி டிபி சர்வர் வி won't expose outside. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ல வந்து சர்வீஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது, எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் அண்ட் இன்டர்னல் சர்வீஸ். ஓகேங்களா, இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் அடுத்து சொல்றேன். இப்போ வால்யூம்ஸ் ஓகே. இயர் நான் இன்னொரு காம்பனன்ட் ஒன்று சொல்றேன், நேம் இஸ் இன்கிரஸ். இன்கிரஸ் ஆக்சுவலா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, இப்போ இன்கிரஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் as DNS server. Okay, so like each and every pod, right, it will be having one name and a host name, right? So நம்ம எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம அந்த ஆப் சர்வரை வந்து வெளியே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணி ஐபி இது பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் வி ஹேவ் அ காம்பனன்ட் கால்ட் இன்கிரஸ். இட் வில் பி ஆக்டிங் சேம் as DNS server. So whatever host name or IP host service or IP service, whatever it is, it will be mapped to this ingress service. So நம்ம வந்து வெளியே இருந்து http://my-app.com நம்ம இது பண்ணும்போது the request will be passing it to ingress, and ingressல இருந்து it will be knowing the IP address of the pod, IP address of the service. ஓகே, ஸோ இந்த சர்வீஸ் வழியா இது வந்து ஆப்புக்கு பாடுக்கு ரீச் ஆகும். அந்த இந்த இதுல இருந்து இந்த இந்த பாட்ல வந்து கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கும், அது வந்து டிபி சர்வீஸ் ரீச் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸ் இந்த ஆப் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து இன்கிரஸ் வந்து எதுக்குன்னா இந்த இப்போ நவ் யூ அஸ்யூம் லைக் இட் இஸ் லைக் a DNS will be acting in the Kubernetes cluster. ஓகேங்களா, Kubernetes clusterல வந்து ingress வந்து you can understand as DNS server. Okay, so every component is replicated, the load balanced, no bottleneck that slows down the responses. Like என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த ingress தான் நம்ம பேசிக்கா வந்து அவுட் சைடுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ நம்ம சர்வீஸ் வந்து இந்த https://my-app.com நம்ம கொடுக்கும் போது அது என்ன ஆகும்னா இன்கிரஸ்க்கு வந்து ஆப் சர்வீஸ் வந்து டிபி சர்வீஸ், இப்படிதான் அது வந்து ஒர்க்கிங் இருக்க போகுது இன்கிரஸ்ன்ற காம்பனன்ட். ஸோ நான் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூசிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனன்ட் இந்த Kubernetes. ஸோ அதை வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலா செய்யும் போது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு அந்த காம்பனன்ட் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த நோட் போட்டு அந்த சர்வீசஸ் டீடைல்ஸ் ஓகே, இதான் சொல்ல வந்தேன். சர்வீசஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, services வந்து 3 types we have. One is node port service, other is cluster IP service, and another one is load balancer. ஓகேங்களா, ஸோ இதுல வந்து சர்வீசஸ் நான் பேசிக்கா என்ன சொல்லியிருந்தேன், அது வந்து பர்மனன்ட் ஐபி அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்ணும், அதுக்காக யூஸ் பண்றது. அதே சமயத்தில் அது வந்து லோட் பேலன்சராகவும் யூஸ் ஆகும். இட் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் லோட் பேலன்சர். Okay, and it will be holding a permanent IP address, and it is used for internal communication. So அதனால தான் நம்ம when we installed a Minikube, by default there is one IP, that is cluster IP. Okay, this is one of the service type. It is used for internal communication. So internal communication காக இந்த cluster IP use ஆகுது. So this is one type of service. After that we have two more service called node port and load balancer. ஓகேங்களா, ஸோ சர்வீசஸ் பேசிக்லி it is of three types: node port, cluster IP, and load balancer. அதுல node port is used for அந்த வந்து போர்ட் நம்பர் போர்ட்டை வந்து எப்படி மேப் பண்றதுன்றதுக்காக யூஸ் பண்றது node port service.
internal communication காக யூஸ் பண்றது cluster IP service and load balancer is for external communication. ஓகேங்களா? சோ இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் நான். இப்போ நோட் போர்ட் சர்வீஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you are going to configure node port service, if you are going to use a node port service for your pod, அப்ப என்னன்னா one user is there, he is communicating through a browser, he is going to give this link curl http 191 this IP address :30008. This is the port number you are going to, for example, you just use, this is the user, he is going to give this link in the browser. Okay, if he is going in the request வந்து இப்படி கொடுக்குறாருன்னா என்ன ஆகும்னா, இது வந்து 3008 க்கு வந்து இந்த போர்ட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுது. ஸோ அப்போ வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து இந்த போர்ட் நம்பருக்கு வரும். இட் வில் கம் டு திஸ் போர்ட். ஆஃப்டர் தட் அந்த நம்ம நோட் போர்ட் சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது என்ன பண்ணும்னா அந்த சர்வீஸ்க்கே ஒரு ஐபி இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த ஐபிக்கு இந்த ஐபி எதுன்னா 191.160.0.1ங்கிறது எதுன்னா இந்த நோடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு என்னோட லேப்டாப்போட ஐபி வந்து 191.160.0.1 அதான் என்னோட லேப்டாப்போட ஐபின்னு வைங்களேன். ஸோ இதுல வந்து நோட் போர்ட் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கேன்னா இதுல வந்து ஆப் வந்து ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ பண்ணியிருக்கேன்னும் போது ஒரு யூசர் வந்து வெளியே இருந்து இந்த ப்ரௌசர் வழியா கான்ஃபிகர் அந்த ப்ரௌசர்ல வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஐபி அண்ட் போர்ட் நம்பர் கொடுக்குறாருன்னா அந்த நோட் போர்ட் இந்த என்ன பண்ணணும்னா இந்த போர்ட் நம்பர்ல இந்த ஒர்க்கர் நோடுக்கு வரும் இந்த ரெக்வஸ்ட். ஓகேங்களா? இட் வில் கம் டு திஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வீஸ் வில் பி ஹேவிங் ஒன் பர்மனன்ட் ஐபி as I told, right? ஸோ அது வழியா அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து உள்ள பாஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த வந்து இந்த சர்வீஸ்க்கு அந்த போர்ட் நம்பர் அதுக்கு மேப் ஆயிருக்க பாடோட ஐபி அட்ரஸ் தெரியும். அது வந்து சேம் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். இப்போ 10.133.0.1 இருக்குன்னும் போது இது 134 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த போர்ட் நம்பர்ல இந்த போர்ட்ல அது வந்து லிசன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹோட்டல் புக்கிங்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ஆப் வந்து நம்ம இதுல வந்து கண்டெய்னர்ல டிப்ளாய் பண்ணி அது மேல வந்து பாட் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். பாட் வந்து விராப் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு ஐபி இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பாட் வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் லிசனிங் டு த போர்ட் 8081. இந்த போர்ட்ல வந்து அது லிசன் ஆகுது. ஓகேங்களா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு 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 கண்டெய்னர் ஒரு பாட் இருக்கு, அதுக்குள்ள வந்து ஹோட்டல் புக்கிங் ஆப் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன் ஐபி 10.134.0.1ன்ற ஒரு ஐபி லிசன் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒரு 8081ங்கிற போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் த சினாரியோ. இப்படி இருக்க சொல்ல இந்த யூசர் வந்து இந்த இது கொடுக்கும் போது இந்த போர்ட் நம்பர் அப்படியே வந்து சேஞ்ச் ஆகி 8081க்கு போகுது. 8081ல இருந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து இந்த பாடுக்கு வருது. ஸோ தட் யூ கேன் புக் அ ரூம் த்ரூ திஸ் ஆப். ஸோ இப்படிதான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகுது. இப்படிதான் வந்து சர்வீஸ் நெட்வொர்க்கிங் எப்படி வந்து அந்த ஒரு பாடோட நெட்வொர்க்கிங் ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. அந்த நோட் போர்ட்டை யூஸ் பண்ணா, நோட் போர்ட் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணா, திஸ் இஸ் அ வே யூ கேன் கம்யூனிகேட் அவுட் சைட். ஓகேங்களா? கார்த்திக், ஒரு டவுட் கார்த்திக். இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சர்வீஸ்ல வந்து ஐபி அட்ரஸும் மேப் ஆயிருக்க போது, போர்ட் நம்பரும் மேப் ஆயிருக்க போகுது, கரெக்டுங்களா? ரெண்டுமே யூனிக்கா தான் இருக்க போகுது. ஸோ வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் யூசிங் போர்ட் நம்பர்? ரெண்டுமே வந்து யூனிக் தான். அதனால நம்ம ஐபி வச்சு நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம்ல. எதுக்கு நம்ம போர்ட் நம்பர் செப்பரேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? இது வந்து நம்ம வந்து இந்த பாடுக்கு வந்து இந்த கண்டெய்னருக்கு வந்து நம்ம ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்கு. ஓகேங்களா? இதே வந்து ரெப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றோம்னு வைங்க. ரெப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு பாடு வரும். சோ அதுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கும். ஓகே, மல்டிபிள் பாட்ஸ் வந்து ஒரே சர்வீஸ் ரன் பண்ண போகும்போது அப்போ வந்து நமக்கு இந்த சர்வீஸ்லயே எந்த லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்றோம்னா இந்த சர்வீஸே வந்து ரவுண்ட் ராபின் மெத்தட்ல வந்து ஒவ்வொரு ரெக்வெஸ்ட்டா ஒவ்வொன்றுத்துக்கா பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ ஐபி வந்து டிஃபரெண்ட் ஐபிஸ் வந்து ஒவ்வொரு பாடுக்கு இருக்கும். சர்வீஸ் போர்ட் நம்பர் வந்து சேம் போர்ட் நம்பரா இருக்கும். So it will be communicating load balancer. Okay, load balancer இருக்கும். சரி, plus இது இந்த pod வந்து down ஆனாலும் இது through another pod you will be getting the service. இப்போ இந்த ஒரு இது ரெண்டு ரெப்ளிகேஷன்ல ரெண்டு pod இருக்குன்னா you can always will be நம்ம வந்து இங்க இந்த டைரக்டா podக்கு மேப் பண்ணனும் வைங்களேன். இந்த IP போச்சுனா you will be losing the link. Okay, அதனால தான் இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்றோம். So always you will be using this service port number only. அதே சமயத்துல செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்டர்னல் போர்ட்டை நம்ம வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணல. we are using it as another port. So ஹேக் பண்ற வேற அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேக் பண்றது கொஞ்சம் செக்யூரா இருக்கும், பண்ண முடியும். Bro, what is the service IP service server which is using for it to get down?
service won't it like it won't get down. Actually, it is a component actually. Okay. Okay, this is like a pod or server na idagum, but service வந்து usually வந்து இதாகாது. Okay. ஓகேங்களா? சோ அதனால தான் நம்ம சர்வீஸ் யூஸ் பண்றோம். இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் லைக் a service. சர்வீஸ்னா அது வந்து ஒரு காம்போனன்ட் மாதிரி. ஓகேங்களா? மேபி இப்போ ஐபி டவுன் ஆகாது. ஐபி வந்து ஒரு சர்வர்ல அசைன் பண்ணும்போது சர்வர் தான் டவுன் ஆகும். அப்பதான் ஐபி ரீச்சபிள் இல்லாம போகும். கரெக்ட்டுங்களா? அதுதான் ப்ரோ. இப்போ வந்து சர்வீஸ்க்குன்ட்டு ஒரு ஐபி இருக்குல்ல. ஸோ ஐபி இருந்தா ஒரு சர்வர்ல தானே அந்த சர்வீஸ் இது பண்ணிப்பாங்க. ஆமா, ஆக்சுவலா என்னன்னா இது வந்து ஒரு மேப்பிங் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராக்ஸிக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க? அதாவது வேற ஒரு லிங்க்ல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஓகே ஓகே. ப்ராக்ஸி யூஸ் பண்ணி சோ இது பண்ணுவோம். அது வந்து இந்த மேப்பிங் பண்றதுக்காக தான். அது வந்து இன்டர்னலா நம்ம டிபி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து பாட் ரீக்ரியேட் ஆகுதுன்னா ஐபி சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்னன்னா இது வந்து பிசிக்கலா கமாண்ட் வழியா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம சர்வீஸோ இல்ல பாடோ நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இன் a large environment we will be using coding. In the Kubernetes we will be using coding only for creating these kinds of services, pod and everything. ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்ம கிளஸ்டர்ல எப்படி நம்ம GUI மெத்தட் இருக்கும். ஓகே, பட் வந்து இங்க வந்து நம்ம என்ன we will be using YAML scripting for creating services, creating pod and everything. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து இந்த சாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இங்க சர்வீஸ் இந்த இதை வந்து ஒரு YAML ஸ்கிரிப்ட். ஓகேங்களா? இந்த YAML ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து நம்ம பேசிக் சர்வீஸ் கிரியேஷன் வந்து ஒரு கோடிங் இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கைண்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம when we are going to create a pod, the kind will be changing as pod. ஓகேங்களா? When you are going to create a service, this kind will be changing as service, so that the Kubernetes cluster will know what it is going to create. ஓகேங்களா? So if you are mentioning here a pod, create a pod and mention பண்ணா it will create a pod. When you are mentioning the service, it will create a service. Okay, this is kind is very important. Here the metadata. What is the metadata means? Metadata is a description of the service, what we are going to create it. Okay, the name of the service is demo service. That's just a name, user defined name we are giving. And what type of service we are going to create, that is node port service. I told, right, we have 3 types of service. Okay, in that we are going to create node port service. Okay, type. And what port number we are going to use? This is the port 8081 of the pod. Okay, pod port number is 8081, and the target port. What the target port we are mentioning is, for the service what we are mentioning is the target port is 8081. Sometimes the target port and this port may be changing. அதாவது service port வேறையா இருக்கும், target port வேறையா இருக்கும். Here on this scenario we are using both as same 8081. ஓகேங்களா? So in the service port and target port here both are same, but we can use different also. And the node port we are mentioning it as 30008. So node port வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி வச்சு செலக்டர்ன்றது என்னன்னா இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, எந்த பாடுக்கு இந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத மேப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், பாட் ஏன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம்னா சர்வீஸை வந்து அந்த பாட் ஏக்கு மேப் பண்ணுவோம். ஸோ சர்வீஸ் ஏ வில் பி மேப் டு பாட் ஏன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது வந்து எப்படி நம்ம மேப் பண்றோம்னா செலக்டர். ஸோ செலக்டர் when you are going to use app equal to demo app. இந்த ஆப்புக்கு வந்து ஃபார் ஹோட்டல் புக்கிங் ஆப் இஃப் யூ கோயிங் டு நேம் இஸ் டெமோ ஆப் மீன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செலக்டர் ஈக்குவல் டு டெமோ ஆப்னு கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரு பாடா இருக்குன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? இஃப் இட் இஸ் லைக் ஃபார் அப்ளிகேஷன் இஃப் யூ கோயிங் டு ஹேவ் 3 pod or 4 pod, ஒரு 4-5 சர்வர் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னும் போது இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து டெமோ ஆப்பும் தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த எல்லாத்தோட டெமோ ஆப்புக்கும் வந்து அது வந்து இந்த சர்வீஸை வந்து யூஸ் பண்ணும். எல்லா பாடுமே வந்து இந்த சேம் சர்வீஸ் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ணும் as a load balancer மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்கிடெக்சர் ஃபார் நோட் போர்ட். இப்படிதான் நோட் போர்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அது சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ்ல இருக்க போர்ட் நம்ம இந்த டார்கெட் போர்ட் ஒன்னு சொன்னீங்க தெரியுங்களா? டார்கெட் போர்ட். ஆமா. இப்போ ரிப்ளிகேட்டட்ல இருக்க போகும்போது டார்கெட் போர்ட் வந்து வேற மாறும்ல. இப்போ இங்க ஒரே ஒரு பாட். இப்போ நம்ம வந்து பாட் எதுக்கு இது பண்றோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு இப்போ நார்மல் ஒரு லேப்டாப்போ இல்ல ஒரு சர்வரோ இருக்குன்னா we can use the port number only once, right? ஆமா கார்த்தி. ஒரு போர்ட் வந்து we can use it only for one application. Then when நம்ம வந்து இன்னொரு application when you are going to install with the same port number, it will mention like it will be giving an error like port already in use.
Okay, but here when you're going to use 2 pod, you can use the same port number 2 times. It's same. இப்போ இன்னொரு podல இந்த IP port number, இப்போ for example இந்த port number 8081 இருக்கு இல்லையா, இது இன்னொரு pod கிரியேட் பண்ணும்போது அதுலயே 8081 நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. அப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா கார்த்திக், அப்போ அந்த டார்கெட் போர்ட்டோ என்ன டிஃபரன்ஸ்? எதுக்காக நம்ம அந்த டார்கெட் போர்ட்டோ போர்ட் நம்பரையும் யூஸ் பண்ணணும்? போர்ட் வந்து இந்த சர்வீஸ் போர்ட், சர்வீஸ்க்கு. ஓகே. டார்கெட் போர்ட் வந்துட்டு இந்த பாடுக்கு. ஓகே, புரியுதுங்களா? டார்கெட் போர்ட் வந்து இந்த பாடுக்கு, போர்ட் நம்பர் வந்து சர்வீஸ்க்கு. நோட் போர்ட் வந்து அந்த நம்மளோட நோடுக்கு, நம்ம வர்க்கர் நோட் சொன்னோம் இல்லையா, மாஸ்டர் நோட், வர்க்கர் நோட். ஓகே. இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரே ஒரு பாட் யூஸ் பண்றதுனால ஒரே ஒரு சேம் போர்ட் நம்பரும் வச்சுக்கலாம், இல்ல மல்டிபிள் பாட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகும்போது மல்டிபிள் டார்கெட் போர்ட் வச்சுக்கலாமா? மல்டிபிள் டார்கெட் போர்ட் வச்சுட்டு சர்வீஸ் போர்ட் வந்து ஒன்னத்தை வந்து மேப் பண்ணிக்கலாமா அந்த இடத்துல? பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சினாரியோ நான் இன்னொரு சினாரியோ சொல்லியிருந்தேன், ஒரே பாடுக்குள்ள 2 கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகே. 2 கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆக்சுவலா வந்து 2 கண்டெய்னர் இருக்கும்போது it will be using same IP but 2 different port number. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? அப்போ வந்து 2 கண்டெய்னர் ஒரு பாடுக்குள்ள சிங்கிள் பாட் 2 கண்டெய்னர் ரன் ஆகுதுன்னா it will be using 2 different port number. So the same service can be used for 2 different port numbers. So you can mention like target port here and other இன்னொரு காலம் போட்டு இதே போர்ட் நம்பருக்கு இன்னொரு டார்கெட் போர்ட் நீங்க இது பண்ணுவீங்க. இந்த சர்வீஸ்ல வந்து இன்னொரு போர்ட்டை டிஃபைன் பண்ணி அதுக்கு இன்னொரு டார்கெட் போர்ட்டை we can mention it here. ஓகே ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த அந்த அதே இது இந்த ஒரு ஓவர் வியூ காமிக்கிறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா as I told right, kubectl ல வந்து ஒரு யூசர் வந்து is deploying using an YAML script. Okay, the YAML scripting தான் நான் இது சொல்லியிருந்தேன். This is called as YAML scripting. Okay, through this way is creating a service node. Okay, here a user is accessing this link. Same way it is going, the request is going to this port. அது வந்து இந்த நோட் போர்ட்ல போய் ரெக்வெஸ்ட் போய் இந்த பாடுக்குள்ள it is working out. So அது இந்த ஓவர் இந்த மாஸ்டர் நோட் என்ன பண்ணுது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்வீஸை வந்து இந்த மாஸ்டர் நோட் வழியா தான் it is creating in the worker node. After that, when the user is using the port number through the pod. Okay, this is just an overview of that. Okay, this is my laptop, and that's what it is showing. Okay, now and this is general architecture of that. So I told right. அது இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒண்ணு இல்ல, இப்ப நான் இது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஒரு யூசரா சொல்லியிருந்தேன். அதுதான் அவங்க வந்து அதே டயக்ராம் தான் அவங்க இதுல இருக்கு. அதாவது எப்படின்னா this is just a laptop. ஓகேங்களா? ஒரு லேப்டாப்ல we are having same master and இந்த என்விரான்மென்ட்டே வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாஸ்டர் நோட் அண்ட் வர்க்கர் நோட் ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம மாஸ்டர் நோட் வழியா இதுல இந்த சர்வீஸை வந்து கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, இந்த YAML ஸ்கிரிப்ட் வழியா we are creating the service here. ஓகே, நம்ம சர்வீஸ் எப்படி நம்ம இந்த YAML ஸ்கிரிப்ட் வழியா எப்படி கிரியேட் பண்றோம், அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, அதுதான் வேற எதுவும். ஓகே ஓகேங்களா? இதே டயக்ராம் தான், ஜஸ்ட் இந்த வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்றதை மென்ஷன் பண்றேன். ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இதே தான் சேம் தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ here if you see there is a node port 2, it is having one IP address and it is having this 300 and the service the same dimension. Okay, the load balancer actually வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு cluster IP நான் சொல்லிறேன், அப்பதான் load balancer உங்களுக்கு புரியும். Okay, நான் 3 types சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, first node port, cluster IP and load balancer. Okay, so node port as I told, it is for port mapping kind of thing, and the cluster IP is mainly used for internal communication. Okay, for example by default Minikube will be having cluster IP only. Okay, when you create it, it will be having by default there will be one cluster IP. This is for internal communication for the pod created. Okay, so how the cluster IP will work, that I will tell you. Here you can see there is one node that is having one IP address. Okay, this is a worker node, it is having one IP, it will be having one IP address. Here you are creating one pod that is also having one IP address. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பாட் கிரியேட்
Okay, actually, like, who told that they don't know Tamil? Narsimana? Somebody told they're not able to understand Tamil, right? நாலேஜ் தமிழ் தெரியும். யாரு அது சொல்லியிருந்தாங்க? அதுக்கு சதீஷா? இல்ல சதீஷா. Everybody knows Tamil, or somebody told they have difficulty in understanding in Tamil. That's why I asked whether they are clear now till now. பிரதர் அந்த குரூப் இன்னைக்கு இல்லன்னு நினைக்கிறேன், அதனால நீங்க தமிழ்ல எடுத்துடலாம். Okay, okay. நான் ஸ்ரீனி நினைக்கிறேன். Okay, Srini. I think he's not here. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் ஐபி வந்து ஃபார் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாஸ்டர் நோட் இருக்கு, தேர் இஸ் ஒன் மாஸ்டர் நோட், அப்புறம் 3 ஒர்க்கர் நோட் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ ஈச் நோட் வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஐபி அட்ரஸ் ஃபார் ஓகே. ஈச் நோட் வந்து ஒரு நம்ம கிளஸ்டர்ல மாஸ்டர் நோட் இருக்கு, வி ஆர் ஹேவிங் 3 நோட். அதுல வந்து 3 நோடுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஐபி இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஐபிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதாவது எப்படி சொல்றேன்னா 3 நோடுக்கு ஒரு ஐபி இருக்குன்னா என்ன சொல்றேன்னா 3 நோடு இந்த நோடு 1ல வந்து பாட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா இந்த சப்நெட்ல கிரியேட் ஆகும் 10.2.1. அப்படில கிரியேட் ஆகும். நோட் 2ல வந்து 2.2.ல கிரியேட் ஆகும். அதே மாதிரி we are defining some subnet. ஏன்னா அந்த மாதிரி சப்நெட்ல டிஃபைன் பண்ணி வைக்கிறோம். அதனால தான் பை டிஃபால்ட் கிளஸ்டர் வில் பி கிவிங் ஒன் ஐபி அட்ரஸ் ஹியர். ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரேஞ்சில தான் பாட் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும்போது இட் இஸ் ஹேவிங் 2 போர்ட். இந்த பாடுக்கு வந்து 2 போர்ட் வந்து யூஸ், இந்த 2 கண்டெய்னருங்கிறதுனால 2 கண்டெய்னர் இஸ் லிசனிங் டு 2 போர்ட். திஸ் கண்டெய்னர் இஸ் லிசனிங் டு 3000, திஸ் கண்டெய்னர் இஸ் லிசனிங் டு 9000. ஓகேங்களா? ஸோ அது எப்படின்னா இந்த பாட் வந்து ஐபி இருக்கும், கண்டெய்னர்ஸ்க்கு வந்து கண்டெய்னர் லிசன் பண்றது போர்ட் வழியா லிசன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இதுல வந்து இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் லைக் இதே மாதிரி இன்னொரு பாட் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? அது வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து இட் வில் பி யூசிங் த கிளஸ்டர் ஐபி ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஓகேங்களா? அதே வந்து அவுட் சைட் கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம நோட் போர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு we will be using ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, அதோட ஃபங்க்ஷன் அதோட இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு நோட் போர்ட் யூஸ் பண்ணுவோமா? இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு கிளஸ்டர் ஐபி. கிளஸ்டர் ஐபி சர்வீஸ், அதோட சர்வீஸ் நேம் வந்து கிளஸ்டர் ஐபி சர்வீஸ். அது வந்து இந்த 10. சீரிஸ்ல பை டிஃபால்ட் வந்து ஒவ்வொரு நோடுக்கும் வந்து டிஃபைன் பண்ணி இது இன்டர்னல்கா எக்ஸ்டர்னல்கா கிளஸ்டர் ஐபி வந்து இன்டர்னல் சர்வீஸ்க்கு. நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிபி வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறோம்னு வைங்களேன், டிபி பாட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்றோம்னு வைங்களேன், அது வந்து வெளியே கம்யூனிகேட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து அதுக்கு வந்து கிளஸ்டர் ஐபியை மேப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அது அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆப் சர்வீஸை வந்து அதே இது கிளஸ்டர்ல வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அந்த ஆப் சர்வீஸை வந்து நோட் போர்ட்டுக்கு டிஃபைன் பண்ணிடுறோம்னு வைங்க. ஸோ அந்த ஆப் சர்வீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே இருந்து கம்யூனிகேட் ஆகும். ஓகே, ஆனா அது அந்த ஆப் சர்வீஸ் டு டிபி சர்வீஸ் வந்து இட் வில் பி யூசிங் கிளஸ்டர் ஐபி ஃபார் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, இந்த ஆப் சர்வீஸ் வந்துட்டு போர்ட் மூலமா போர்ட் ஐடி மூலமா போர்ட் ஐபி வழியா கம்யூனிகேட் ஆகும். நம்ம இன்டர்னலா கிளஸ்டருக்குள்ள வந்து ஆப்புக்கும் டிபிக்கும் வந்து இந்த கிளஸ்டர் ஐபி யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஓகேங்களா? சோ அப்போ வந்து டிபி வந்து வெளியே கம்யூனிகேட் ஆக வேண்டிய. ஆனா கார்த்திக், ஒரே ஒரு டவுட், இன் ஜெனரல் வந்து ஐபிஸ் தானே கார்த்திக் வெளியில போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணும். அவுட்டர் வேர்ல்டுக்கு போறது வந்து நம்மளுக்கு பப்ளிக் ஐபிஸ் போகும். இங்க வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஐபிஸ் வந்து உள்ள கம்யூனிகேட் ஆகும்ன்றீங்க, போர்ட் வந்து வெளியில கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இல்ல இப்ப என்னன்னா நம்ம அந்த இன்கிரஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஆமா, ஓகேங்களா? இப்ப அந்த ஐபியும் அந்த போர்ட் நம்பரையும் நம்ம இன்கிரஸ்ல போயிட்டு நாங்க கொடுத்துருவோம். டிஎன்எஸ் நேம் ஒன்று லிங்க் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஓகே. அந்த அது வழியா வந்து இன்கிரஸ் வழியா நம்ம உள்ள வந்து அந்த போர்ட் நம்பர் பாட் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன், அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும். இப்போ இன்ஜினெக்ஸ் இருக்கு. இது வந்து YAML ஸ்கிரிப்டிங் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அதே டாக்கர் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, டாக்கர் இமேஜை வந்து இங்க கால் பண்றோம்.
நம்ம இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டாக்கர் இமேஜ். அந்த டாக்கர் இமேஜ் வந்து நம்ம இங்க கால் பண்றோம். இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஜினிக்ஸ் ஆப் சர்வர் வெப் சர்வர் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து ஜஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம். இன்ஜினிக்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து ஒரே ஒரு பாட் தான் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால ரெப்ளிகா வந்து 1ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதோட அந்த பாடோட நேம் வந்து இன்ஜினிக்ஸ். ஓகேங்களா? அது யூஸ் பண்ண போற டெம்ப்ளேட் என்னன்னா அது வந்து அதுக்குள்ள வந்து ஒரு இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் கண்டெய்னர். அந்த கண்டெய்னர் நேம் வந்து கண்டெய்னர் வந்து எந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா இந்த இன்ஜினிக்ஸ்ன்ற பாடுக்கு எந்த இது யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா இமேஜ் வந்து இன்ஜினிக்ஸ் இமேஜ். இட் இஸ் கோயிங் இந்த இமேஜ் நம்ம இங்க கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா இது டாக்கர் ஹப்ல இருந்து இது எடுத்துட்டு வரும். டாக்கர் ஹப்ல இருந்து எடுத்து வந்து இந்த போர்ட் நம்பர் வழியா இது லிசன் பண்ணும். ஓகேங்களா? எப்படி சொல்றேன்னா அதே மாதிரி சர்வீஸும் இருக்கு. அதோட சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அதோட நேம் வந்து இதுல மேப் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஜினிக்ஸ்ன்ற பாடுக்கு இந்த சர்வீஸ் வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 80 வந்து டார்கெட் போர்ட் 8080க்கு நம்ம மேப் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அது எதுக்கு வந்து அந்த பாடுக்கான கம்யூனிகேஷனுக்கான சர்வீஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருந்தது, ஒரு இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும் இருந்தது, Kubernetes-ன்ற ஒன்று மட்டும் இருந்தது. நான் வந்து ஒரு இதுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். என்ஜிஎக்ஸ் சர்வீஸ்னு சொல்லி இந்த சர்வீஸை வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து அதை வந்து பாடு கிரியேட் பண்றேன். -f இந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த YAML ஃபைல் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி நான் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாடு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? Nginx deployment. இப்போ ஆக்சுவலா என்னன்னா நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன். சர்வீஸ் நேம் வந்து Nginx சர்வீஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் அந்த பாடுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, பாடு வந்து இட் வில் பி ஹேவிங் ஒன் IP அட்ரஸ். ஸோ அந்த பாடு வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணேன். அது வந்து எந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணி Nginxன்ற இமேஜை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதோட IP என்னன்னு பார்க்குறேன். பாட் நேம் வந்து இதுதான் -o wide. see Nginx deployment running ஒன்ல வந்து ரெப்ளிகா வந்து இப்போ 2 கொடுத்துருந்தேன்னு வைங்களேன். 2 கொடுத்துருந்தேன்னா இங்க 2 ரெப்ளிகா கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ 2 IP வந்திருக்கும். பட் இங்க நான் 1 கொடுத்துருக்கனால அவுட் ஆஃப் 1 கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதோட IP வந்து இது. ஓகேங்களா? அப்போ ஒரே பாட்ல 2 IP வந்திருக்குங்க. இல்ல, இது வந்து ஃபார் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன், இது வந்து சர்வீஸ்க்கு. இல்ல, அங்க ரெப்ளிகா வந்து 2 கொடுத்திருந்தா 2 IP வந்திருக்கும். 2 IP வந்திருக்கும். ஆமா, அதான் 2 பாடா கிரியேட் ஆயிருக்குமா இல்ல ஒரே பாட்ல 2 IP வந்திருக்குமா? இல்ல ரெண்டு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. 2 பாடா கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே. ஓகேங்களா? சோ இப்போ நான் வந்து அந்த பாடுக்குள்ள ஒரு லாகின் பண்றேன். இது இந்த பாடுக்குள்ள. ஓகேங்களா? கார்த்திக், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பாட்ல வந்து 2 டாக்கர் வைக்கலாம்ல கார்த்திக்? 2 கண்டெய்னர் வைக்கலாம். 2 கண்டெய்னர். இப்போ வந்து நம்ம லோட் பேலன்சர் யூஸ் பண்றது வந்து இதுக்காக நம்ம வந்து 2 பாடா கிரியேட் பண்ணி 2 பாட்ல 2 தனித்தனியான கண்டெய்னர்ஸ் வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து ஃபெயில் ஓவருக்காக, அப்படி சொல்றீங்களா?
இல்ல இப்ப ரெப்ளிகான்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஒரே சர்வீஸ்க்கு 2 பாட் கிரியேட் ஆயிடும். இப்ப 2 பாட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அப்ப 4 கண்டெய்னர் வைக்கலாம்ல அதுல? வைக்கலாம். 4 கண்டெய்னரா வைக்கலாம். 4 கண்டெய்னர் ஆக்சுவலா வந்து கண்டெய்னரோட கம்யூனிகேஷன் வந்து போர்ட் நம்பரை வச்சு. ஓகே ஓகே. பாடோட கம்யூனிகேஷன் ஐபியை வச்சு. உங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் எப்படின்னு நான் சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரியும் நினைக்கிறேன். இந்த ஆர்கிடெக்சர் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க குழப்பம். ஓகே, இங்க இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு பாடுக்குள்ள we are having 2 containers. Okay. So it is having 2 different port numbers. Okay. So 2 different port number இருக்கு. அது வந்து இப்போ ஒரு பாடோட ஐபி வந்து இந்த ஐபி வழியா போய் இப்போ இது வந்து ஒரு ஆப்பா இருக்கும், இது ஒரு ஆப்பா இருக்கும். இது ஓகேங்களா? இது ஒரு கண்டெய்னர் ஒரு அப்ளிகேஷனா இருக்கும், இன்னொரு கண்டெய்னர் இன்னொரு அப்ளிகேஷனா இருக்குன்னு வைங்களேன். So it will be communicating with the same IP with 2 different port number. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சர்வீஸ் டு இது அதாவது வெளியில இருக்க ஐபிலேருந்து சர்வீஸ் கால் பண்ணும்போது போர்ட் நம்பர்ல கால் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரம் சர்வீஸ் டு பாடு கால் பண்ணும்போது ஐபி மூலமா கால் பண்ணிட்டு பாடுக்குள்ள வந்துட்டு ஸோ 2 போர்ட் நம்பர் வச்சு மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஆமா, அது வந்து இப்போ சர்வீஸ்ல வந்து ஒரு போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்றோம் இல்லையா, போர்ட் மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பாடுக்கு வந்து அது கம்யூனிகேட் பண்றோம், இது வந்து எந்த போர்ட்டுக்கான ரெக்வெஸ்ட்னு சொல்லி பாடுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடும். சோ அப்ப அந்த போர்ட்டுக்கான சர்வீஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெக்வெஸ்ட் போகும். ஸோ இப்போ அந்த YAML ஃபைல்ல ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஒரு பாடுக்கு ஒரு போர்ட்டுன்னு தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த YAMLல வந்துட்டு லைக் டார்கெட் போர்ட் வந்து 2 போர்ட்டா வச்சுக்கலாமா? வச்சுக்கலாம். காமிக்கிறேன், எக்ஸாம்பிள் வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டெய்னர் போட்டு நம்ம டார்கெட் போட்டுக்கு 2 போர்ட் நம்பர் வைக்கலாம். டார்கெட் இதுல அது எப்படி வைப்போம்னா சோ 2 மட்டும் தான் வைக்க முடியுமா இல்ல மல்டிபிள் இது வைக்கலாம். 2 எப்படி வைக்கிறோம்னா இப்போ அது நான் சொல்றேன், நான் எப்படி அந்த பிக்சர் காமிக்கிறேன். இப்போ இது இந்த இடத்துல இது முதல்ல இப்போ வந்து நம்ம நேம் ஸ்பேஸ் வந்து 2 போர்ட் நம்பரை கம்யூனிகேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? இது வந்து இன்டர்னலா ஒரு பாடுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்படி நடக்கும். ஒரு பாடுக்குள்ள 2 கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றோம், ரெண்டுமே வேற வேற போர்ட் நம்பர்ல லிசன் பண்ணும். அப்போ வந்து இந்த பாடுக்கு வந்து எந்த போர்ட் நம்பருக்கு ரெக்வெஸ்ட் வருதோ அது அந்த கண்டெய்னருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்வெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணும். இது வந்து ஒரு பாடுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன். ஓகேங்களா? அதே வந்து ஒரு நோடுக்குள்ள 2 பாடு இருக்குன்னு வைங்க. ஒரு நோடுக்குள்ள 2 பாடு இருக்கு. அப்போ எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா தேர் இஸ் 2 கண்டெய்னர்ஸ். ஓகேங்களா? 2 கண்டெய்னர் இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாடுக்கு வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. ஒரு வர்ச்சுவல் ஈத்தர்நெட், அது இட் இஸ் ஹேவிங் 2 டிஃபரெண்ட் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அப்போ வந்து இந்த நோடுக்கு வந்து இட் வில் பி ஆக்டிங் எஸ் எ ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ல, அதாவது இந்த ஐபி வந்து இந்த ஈத்தர்நெட்டுக்கு, இந்த ஐபி வந்து இந்த ஈத்தர்நெட்டுக்கு. அப்போ ரெக்வெஸ்ட் வரும்போது எந்த பாடுக்குன்றது அதுக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ அது பேஸ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் வந்து பாஸ் ஆகும். இப்போ இந்த பாடு வந்து சப்நெட்ஸோட ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் ஆகுது. ஆமா, ஐபி பேஸ் பண்ணி அது கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஒவ்வொரு பாடும் இன்னொரு பாடுக்குள்ளேயும் ஐபி பேஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ்க்கு இந்த போர்ட் நம்பர்ல ரெக்வெஸ்ட் வருதுன்னா இந்த கண்டெய்னர் வந்து 2 டிஃபரெண்ட் போர்ட் நம்பர்னு சொன்னோம் இல்லையா. இப்போ இந்த போர்ட் நம்பருக்கு வருதுன்னா ரெக்வெஸ்ட் 1.2க்கு 10.68.1.2 வித் போர்ட் நம்பர் சம்திங் 8080 அப்படின்னு வருதுன்னா இங்க இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அது இங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு அந்த ரெக்வெஸ்ட் இங்கே வரும். இங்க வந்து அந்த போர்ட் நம்பர் பேஸ் பண்ணி அந்த கண்டெய்னருக்கு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் போகும். இது வந்து ஒரு சேம் நோடுக்குள்ளக்கான கம்யூனிகேஷன். ஓகேங்களா? இப்போ அந்த டயகிராம்ல சர்வீஸ் எங்க கார்த்திக் ஆட் பண்ணுவீங்க? நோட்ல தானே சர்வீஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க? ஆமா, நோட்ல. இந்த நோட்ல வந்து சர்வீஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி இந்த பாடுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி நோடு வந்து ரீக்ரியேட் ஆக போகும்போது ஐபி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னீங்களா? ஆமா. இப்போ பாட் அந்த E0 அந்த பாட் 1 இருக்குல்ல 168.1.1
அந்த ரேஞ்சில இருந்து இப்போ இப்போ அந்த பாட் வந்துட்டு ரீக்ரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே போர்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல, அதுக்குள்ள இருக்க அந்த அதுக்கு அசைன் ஆயிருக்க அந்த 1.1 ஐபி வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும்ல. ஆமா 1.1 ஐபி சேஞ்ச் ஆயிடும். பட் ஆனா வந்து சர்வீஸ்க்கு தெரியும், இந்த நோட்ல இருக்க சர்வீஸ்க்கு என்ன எந்த போர்ட் நம்பர் என்னன்றது தெரியும், ஐபின்றது அதுக்கு தெரியும். ஓகே, அப்பனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 1.1ல இருக்கிற பாட்ல கண்டெய்னர் 2 கண்டெய்னர் இருக்கா, அதுல வந்துட்டு கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னருக்கு வந்து டார்கெட் போர்ட் வந்து 1, ரெண்டாவது கண்டெய்னர் டார்கெட் போர்ட் 2ன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ அந்த ரவுட்டிங் டேபிள் அந்த சர்வீஸ் என்ன நோட் பண்ணி வச்சுக்கோன்னா 100.68.1.1 வந்து ஐபி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, ஏதோ சேஞ்ச் பண்ண ஐபி, அது கீழே வந்து 2 டார்கெட் நோட் டார்கெட் போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சிருக்கோம். சர்வீஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும், சர்வீஸ் கிட்ட அந்த டீடைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அதனால நம்மளுக்கு சர்வீஸ் இருக்கணும் போது நம்ம பாடோட ஐபி சேஞ்ச் ஆனாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வந்து சர்வீஸை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க வந்து நோட்ல வந்து சர்வீஸ் நம்ம அட்டாச் பண்றதுனால வெளியில கம்யூனிகேஷன் வந்து ஐபி மூலியமா தான் நடக்குமா? வெளியே வந்து ஐபி வழியா தான் நடக்கும். அதுக்கு மேலதான் நம்ம இன்கிரஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இன்கிரஸ்ல வந்து ஹோஸ்ட் நேம் வச்சு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். இன்கிரஸ் வந்து ஹோஸ்ட் நேம் டு ஐபி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம டிஎன்எஸ் மாதிரியே ஹோஸ்ட் நேம் டு ஐபி கன்வெர்ட் பண்ணி சர்வீஸை ரீச் பண்ணோம். சர்வீஸ்ல இருந்து பாடுக்கு வரும், பாட்ல இருந்து கண்டெய்னர் வரும். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் வந்து மேல இருக்கிறதுனால அந்த டிஎன்எஸ் நேம் டு ஐபி, ஐபி டு நேம் அந்த ரெசல்யூஷன் நடக்கும். அதுல வந்து உள்ள அந்த சர்வீஸ் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிடுவோம். சர்வீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு எந்த டார்கெட் போர்ட் டிஃபைன் ஆயிருக்கனால அந்த டார்கெட் போர்ட்டுக்கு கரெக்டா போயிடும். ஆமா கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 2 டிஃபரெண்ட் நோட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. இப்போ நோட் டு நோட் கம்யூனிகேஷன் வந்து பாட் ஆன் டு இந்த 2 வேற வேற நோட்ல இருக்குன்னு வைங்களேன், அது எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்னன்னா இந்த கிளஸ்டருக்கு வந்து இந்த நோடு வந்து இந்த ஐபி இப்போ வந்து மாஸ்டர் நோட்ல வந்து அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த பாட் வந்து இதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிளஸ்டர்ல போய் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு ஹலோ ஹலோ கேக்குது? இல்ல இங்க ஃபோன் வந்து. ஓகே, இப்போ வந்து பாட் வந்து இங்க கம்யூனிகேட் பண்ணனும்னா இந்த 10.68.1. ரேஞ்சில வந்து இந்த இதுல இருக்கும். ஓகேங்களா? 2. ரேஞ்சில வந்து இங்க இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரேஞ்சில் வருது அப்படி இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து 2. ரேஞ்சில் இருக்குன்னா அது இந்த நோடுக்குன்னு சொல்லி இந்த கிளஸ்டருக்கு தெரியும். அப்போ வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்து அந்த சப்நெட்டுக்கு பாஸ் பண்ணிடும். இங்க இருந்து அதே டைப்ல கம்யூனிகேஷன் வந்து பாஸ் ஆகும் நோடுக்குள்ள வந்தது. ஓகேங்களா? அதை சொல்லியிருந்தேன், ஒவ்வொரு நோடுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சப்நெட்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, இல்ல டவுட் இருக்கா அதுல? இதேதான், சேம் தான். ஆக்சுவலா வந்து இதே கம்யூனிகேஷன் தான் நோடுக்குள்ள வந்ததும் சேம் டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான். பட் ஆனா இன்னொரு நோட்ல இருக்குது, இன்னொரு நோட்ல இருந்து பாட் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா அது வந்து கிளஸ்டர் வழியா போயிட்டு தான் வரும். ஏன்னா கிளஸ்டருக்கு தான் தெரியும் எந்தெந்த நோட்ல எந்தெந்த சப்நெட்ல ஐபி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே கார்த்திக், அந்த டயகிராம் கொஞ்சம் காட்டுங்க. ஒரு இதான் ஓகே 1.1 1.2 சப்நெட் வந்து சேம் சப்நெட். அப்ப இது ஒரே நிமிஷம் இது வாங்க கார்த்திக், இந்த டயகிராம். ஓகே 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 ஓகேங்களா? அது அதான் இதுல வந்து ஒரே சப்நெட்ல இருக்கும், இது வந்து வேற வேற இதுல நோட் 1 நோட் 2. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுல வந்து நீங்க இப்போ இந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த YAML ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ண இல்லையா, யூஸ் பண்ண இல்லையா நெக்ஸ்ட் கார்த்திக், இந்த YAML ஃபைல்ல இந்த கண்டெய்னர் போர்ட்னு சொல்லி 80 கொடுத்துருக்கீங்கல்ல? ஆமா. கண்டெய்னர் போர்ட்னா அது எங்க டிஃபைன் ஆயிருக்கு? அது வந்து கண்டெய்னரோட கம்யூனிகேஷன் வந்து போர்ட் வழியா தான் இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா? கண்டெய்னருடைய கம்யூனிகேஷன் போர்ட் வழியா தான். ஓகேங்களா? இப்போ நான் கண்டெய்னருக்கு வந்து இங்க 80 கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? அதோட சர்வீஸ்க்கு நம்ம வந்து நான் சர்வீஸும் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன்.
சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஐபி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த என்ஜினிக்ஸ்ன்ற ஒரு வெப் சர்வீஸ் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் அந்த இதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க 18ன்றது வந்துட்டு HTTP சர்வீஸ் HTTP அந்த சர்வீஸை டிஃபைன் பண்ணீங்களா இல்ல இது போர்ட் இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து 80ங்கிறது நம்ம வேறையும் கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அது கண்டெய்னருக்கான கம்யூனிகேஷனுக்கு அது கொடுக்குறோம். அது இப்போ ரீச் பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அது பிரைவேட் ஐபிக்கு எந்த போர்ட் வேணா அசைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஆமா, ஸோ இந்த போர்ட் ஆமா, ஓகே. அது இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்காக நான் காமிக்கிறேன். இந்த பாடோட ஐபி இது, சாரி இந்த சர்வீஸோட ஐபி. ஐபிக்கு 10.05 போர்ட் நம்பர் 8080 அண்ட் போர்ட் வந்து 80க்கு இது பண்ணியிருக்கோம் சர்வீஸை. செட் போர்ட் 80 டார்கெட் போர்ட் 8080. இது பப்ளிக் ஐபி தானே ப்ரோ? ஸோ 172.170.4. இல்ல அது இன்டர்னல்குள்ள தான், அதுக்குள்ளே தான் நான் ட்ரை பண்றேன். அதுக்குள்ள போட்டாலும் வெப் சர்வீஸ்க்கு வருமா? ஆமா, இல்லைன்னா நம்ம கேர்ள்குள்ள போயிட்டு பார்க்கலாம். கேர்ள்ல போயிட்டு ஒரு நிமிஷம். Not found. இப்போ பாட்குள்ள அந்த பாட்குள்ள வந்துட்டேன். Start iPhone. Start not found. கேர்ள் வந்து உள்ள ஒர்க் ஆகல.
ஓகே, நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் நான். ஓகேங்களா, கேர்ள் உள்ள ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, நான் இப்போ வந்து பேசிக்கா நான் ஒரு ஒரு இது காமிக்கிறேன் நான். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு டிபி சர்வீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ஒரு மாங்கோ டிபி எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்று இது பண்றேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் சர்வீசஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ். இது வந்து ஒரு மாங்கோ டிபி ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் ஃபார் இன்டர்னல் சர்வீஸ்க்காக மாங்கோ டிபி. அப்புறம் மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ் இது வந்து அவுட் சைட் கம்யூனிகேஷனுக்காக. ஓகே, அதோட நான் சில காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன். இந்த மாங்கோ சீக்ரெட்னு எதுக்குன்னா, இப்போ வந்து டிபில வந்து பாஸ்வேர்ட்னா இருக்கு இல்லையா, பாஸ்வேர்ட். ஒரே நிமிஷம் கார்த்திக். சொல்லுங்க. நீங்க அந்த மேல வந்து யூஸ் பண்ணது வந்துட்டு பாட் தானே, அது nginx -deployment அந்த இதுதான். ஆமா, இது செகண்ட் அந்த கர்ல் கமாண்ட் கொடுத்தீங்களே, ஆமா அது வந்து பாட் நேமா அது? ஆமா, இது பாட் நேம். அது பை டிஃபால்ட் அதோட நேம் வந்து கிரியேட் ஆகுது அது. ஏன்னா இப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிற இது அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டெய்னர் நேம் எப்படி நம்ம பாக்குறது? இப்போ பாட்குள்ள எத்தனை கண்டெய்னர் இருக்குன்னு எப்படி பாக்குறது நம்ம? ஓகே, பாட்குள்ள கண்டெய்னர் எத்தனை இருக்குன்னு பாக்குறதுன்னா, describe pod. describe pod கொடுத்தோம்னா அதுல வந்து அதோட ஐபி அட்ரஸ், ஐபி கண்டெய்னர் இங்க வரும். இதுல கண்டெய்னர்ஸ் ரெடி மேல இருக்கு தோ nginx கண்டெய்னர் ஐடியில கண்டெய்னர் ஐடி, அது வந்து எந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷனு. அப்புறம் எங்க இருக்கு கண்டெய்னர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரன்னிங். இப்போ நம்ம அந்த பாடே வந்துட்டு ஷெல்ஸ் இது கன்சோல் எடுக்கலாமா நம்ம? அந்த இப்போ நீங்க முன்னாடி பின் பேஷ் கொடுத்துருந்தீங்கல்ல? ஆமா ஆமா. இப்போ நீங்க வந்து அந்த பாடியே வந்துட்டு ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாக்கர்ல லாகின் பண்ணோம் இல்லையா? ஆமா, அந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து நம்ம கண்டெய்னர் வந்து லாகின் பண்ணாம பாடுக்குள்ள லாகின் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது, ஒரு கண்டெய்னர் தான் இருக்குதுன்னும் போது டைரக்டா நம்ம வந்து ஐடி கொடுத்து, அதாவது இன்டராக்டிவ் டெர்மினல் கொடுத்து அந்த பாட் நேம் கொடுத்து -bin bash அப்படி கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஷெல் ஒன்று இதாகி, அதான் அப்ப அந்த பாடுக்கு ஒரு ஷெல் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஷெல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த பாடு உள்ள போயிட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டெய்னர்ல என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, அதுலதான் இப்போ வந்து அந்த இதுக்குள்ள நம்ம போயிருக்கோம், நம்ம அந்த பாடுக்குள்ள போயிருக்கோம். அதுக்குள்ள என்னன்னா இந்த கண்டெய்னர் நம்ம அன்னைக்கு கண்டெய்னர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள லாகின் ஆயிருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்க கண்டெய்னருக்கு. இப்போ அதுக்குள்ள கர்ல் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கான்னு பாத்தீங்களா கார்த்திக்? அந்த இன்ஸ்டால் ஆகல, அதனாலதான் அந்த கமாண்ட் ஒர்க் ஆகல. கர்ல்குள்ள கர்ல் இது அது வேணா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம வெளியே இருந்து தான் நம்ம அந்த கமாண்டை வந்து உள்ள பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா அது நீங்க கர்ல் ஒர்க் ஆகல, நீங்க கர்ல் ஒர்க் ஆகல. அது வந்து அந்த கர்ல் வந்து நம்மளுக்கு உள்ள பாஸ் பண்ணாதான் அந்த போர்ட் நம்பர் 80 வந்து உள்ள ஒர்க் ஆகும். அது எப்படி பாஸ் பண்றதுன்றத பார்க்கணும். அத இப்போ நீங்க கேட்டி கண்டெய்னர் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்க இல்லையா, எத்தனை கண்டெய்னர் பார்க்கணும்னு. ஆமா ஆமா. pod one of two deployment இது வந்து இருக்கு. இப்போ வந்து நான் இதுல வந்து இப்போ ஒரு பாட் ஒரு கண்டெய்னர் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ நான் இது வந்து ரெண்டா கொடுக்குறேன். இந்த YAML ஃபைல்லயே நான் மாத்துறேன். நெக்ஸ்ட் இதுல போயிட்டு நான் டூன் மாத்திடுறேன். இப்போ இதை மறுபடியும் நான் இதே அப்ளை கொடுக்குறேன்.
இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆச்சு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இதா இருக்குது. அதை வந்து ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ வந்து இதே நான் வைட் போடுறேன், இந்த கமாண்டையும் 2 கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. 2 பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. 2 பாடுக்கு 2 ஐபி அசைன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 கிரியேட் ஆயிருந்தது இல்லையா. ஆனா இங்க ரெண்டுமே வந்து சேம் சப்நெட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு கார்த்திக். 2 பாடுமே சேம் சப்நெட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆனா இங்க வந்து என்னன்னா 5 and 6, ஏன்னா இது ஒரே நோடு தானே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஹலோ, ஒரே நோடு தானே யூஸ் பண்றோம். ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குது. அதான் ஒரே நோடு தானே யூஸ் பண்றோம், அதனால ஒரே சப்நெட்ல வந்திருக்குது அடுத்தடுத்த நேம்ல. அப்போ ஒரே நோடு. வாய்ஸ் இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹலோ, ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதா? ஹலோ, கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஒரே நோட்ல இருக்கனால தான் ஒரே சப்நெட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஒரே நோடு. ஓகே. ஓகேங்களா. அது வேற நோடா இருந்தா வேற சப்நெட்ல வரும். இப்போ ஒரே நோடுங்கறதுனால ஒரே இதுல வருது. ஓகே. இது வந்து ரெப்ளிகா. அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்ப அந்த ரெப்ளிகா வந்து இப்ப ஒரே சர்வீஸ 2 இது வழியா கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. 2 பாட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ரெப்ளிகா 1 டவுன் ஆச்சுனாலும் இன்னொன்னு ரெப்ளிகா 2 வந்து இதாகும். இதுக்கு தான் யூஸ் பண்றது தான் டிப்ளாய்மென்ட். இப்போ வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு பாடு தனித்தனியா நம்ம கிரியேட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்றோம், ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுறோம். அந்த ப்ரொஃபைல் பேர் தான் டிப்ளாய்மென்ட். அதுதான் இந்த YAML ஃபைல்ல நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த YAML ஃபைல்ல வந்து நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா. ஓகே. இந்த இதுல வந்து nginx டிப்ளாய்மென்ட் YAMLனு சொல்லி கேட்டேன். இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரொஃபைல் அதாவது பாட் மேல அந்த பாடை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறதுக்கான. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதுல வந்து இதுல மென்ஷன் பண்றோம்னா இந்த டிப்ளாய்மென்ட் அதுக்கான ப்ரொஃபைல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ரொஃபைல்ல நம்ம டூ பாட் வேணும்னு சொல்லி கிரியேட் சொல்றோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால தான் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டை நான் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டூ வந்து பாட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஒரு பாடை மட்டும் நான் டிலீட் பண்றேன். இப்போ டிலீட் பண்றேன்னு வைங்களேன், QCTL delete பாட், ஒரு பாடை வந்து நான் டிலீட் பண்றேன். இந்த பாடை வந்து டிலீட் பண்றேன். கிளஸ்டர்ங்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்லோ. இப்போ என்ன ஆகும்னா இது டிலீட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இந்த ப்ரொஃபைலை வந்து இந்த மாஸ்டர் நோடு வந்து செக் பண்ணிட்டு அதோட இந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்து 2ன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு, பட் ஆனா ஒரு பாடு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அப்படியே இன்னொரு பாடை வந்து கிரியேட் பண்ணும். அப்போ வந்து ஐபி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். டிலீட் ஆகட்டும் காமிக்கிறேன். இதுக்கு தான் இந்த ரெப்ளிகா யூஸ் பண்றது ஹை அவைலபிளுக்காக. ஓகே. இப்போ டிலீட்டட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கார்த்திக் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஹை அவைலபிலிட்டில 4 ரெப்ளிகான்னு போட்டோம்னா 2 பாடு டெலீட் ஆனா கூட அதை உடனே செக் பண்ணி 4ஆ கிரியேட் பண்ணி விடும். ஆமா, 4ஆ கிரியேட் பண்ணும். இப்போ வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா 7ன்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 and 6 இருந்தது, இப்போ 6 and 7 இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இதை வந்து டிலீட் பண்ணிட்டோம். இதை ஒரு இதை வந்து நம்ம X8ZD1 வந்து டிலீட் பண்ணோம் இல்லையா. 5 வந்து டிலீட் பண்ணோம், 5 ஐபியை இதை டிலீட் பண்ணோம் ரெப்ளிகால. அது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் செக் பண்ணுது ப்ரொஃபைல செக் பண்ணிட்டு இங்க 2 மென்ஷன் ஆயிருக்கு, பட் ஆனா ஒரு நோடு டவுன் அப்படின்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து இன்னொரு நோட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணிடுச்சு. கார்த்திக் எனக்கு ஒரு டவுட் கார்த்திக். இப்போ நம்ம வந்து
என்ஜினிக்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பாட் வந்து கிரியேட் பண்றது நம்ம ரிப்ளிகால கொடுத்துருக்க மாதிரி அது ரெண்டோ ஒன்னோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாட் ஒன்று வச்சிருக்கோம், ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டெய்னர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்டெய்னர், அதான் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னர்னு வச்சுங்களேன். அப்படி வைக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் வைக்க முடியுமா? சரி, அப்படி வைக்க முடிஞ்சா இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ பாடுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ரிப்ளிகாவை பார்த்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணுமா, இல்ல கண்டெய்னர் வைஸ் கூட நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாமா? ஆமா, இந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம்னா கண்டெய்னர் என்ஜினிக்ஸை யூஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அது கிரியேட் பண்ணுது மறுபடியும். ஸோ இங்க வந்து ஓகேங்களா, கண்டெய்னர் நம்ம வந்து அட்லாஸ்ட் வந்து ரீச் பண்றது கண்டெய்னர் தான். ஆமா, அதுதான் கேக்குறேன் நான். இப்போ கண்டெய்னர் ரீச் பண்றோம். இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு கண்டெய்னர், இங்க ரெண்டாவது கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருந்தேன், இமேஜ். இன்னொரு கண்டெய்னர் வேணும், அதையும் அந்த ப்ரொஃபைல்லயே மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, அது மென்ஷன் பண்ண அது நம்பரை மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா மல்டி போர்ட் சர்வீசஸ், அதாவது இப்போ மாங்கோ டிபி இருக்கு, அது ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த பாடுக்குள்ளேயே. மாங்கோ டிபி எக்ஸ்போர்ட்டர்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா, சோ ரெண்டுமே வந்து வேற போர்ட்ல வந்து லிசன் ஆகுது. இந்த பாடுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க நோட்லயும் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது, அதுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கு. ஓகேங்களா, நோட் 3ல இப்போ வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சர்வீஸ்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு போர்ட்டையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். அதாவது இந்த போர்ட் வந்து இதுக்கும் 916 இதுக்கும் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ இங்க வந்து நம்ம இந்த ப்ரொமோத்தியஸ்ன்ற அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும்போது இது 9216 வந்து ஐபி வருதுன்னு வைங்களேன். இந்த சர்வீஸ்க்கு இப்போ அப்போ 9216னா அது வந்து இந்த இதுக்கு போகணும், இந்த கண்டெய்னருக்கு போகணும். அதே மாதிரி 27017ன்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணோம்னா அது வந்து இந்த சர்வீஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லி நம்ம இந்த சர்வீஸ்ல வந்து ப்ரொஃபைல்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த கண்டெய்னர் சொல்லி இது பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, கண்டெய்னர் நேம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இது கீழேயே இன்னொரு ஐஃபன் போட்டு நேம் வந்து இன்னொரு கண்டெய்னர் நேம் போட்டு நம்ம இந்த இமேஜோ அந்த இமேஜ் போட்டு கண்டெய்னர் போர்ட் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, அதை மென்ஷன் பண்ணும்போது மல்டி போர்ட்ல அது வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த ப்ரொமோத்தியஸ்ன்றது டூல் ஆகும், அது ஒரு டூல். லைக் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் அது வந்து வேற ஒரு போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுது. ஏபிஐ கால் பண்ற மாதிரி இப்போ போஸ்ட்மேன் யூஸ் பண்ற மாதிரி அது மாதிரியா? ஆமா, அது வந்து எந்த மாதிரினா அது ஜெனரலா வந்து ஞாபகம் இல்ல அது என்னத்துக்கு எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இந்த டெவாப்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, அது ஆனா எதுக்குன்றது சரியா ஞாபகம் இல்ல. ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மல்டி போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதே சர்வீஸை வந்து மேப் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ இவங்க வந்து நார்மலா வந்து ஒரு ப்ரௌசர்ல இருந்து அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்றோம் போது இன்கிரஸ் வழியா நம்ம அந்த ஹோஸ்ட் நேம் டு ஐபி பாஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து இந்த சர்வீஸ்க்கு போய் இங்க இருந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நார்மலா வரும். ஓகேங்களா, இதுதான் இது இந்த மினியேச்சர் இதுல இந்த ஐபி இப்படி பாஸ் ஆகும். இது யூஸ் பண்ணும்போது வேற போர்ட் வழியா இதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மல்டிபிள் போர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். கார்த்திக், இப்போ இந்த டயக்ராம்ல நான் கேட்கறது என்னன்னா, இப்போ வந்து நோடு 1ல இருக்கிற பாடுக்கு வந்துட்டு நம்ம ரிப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு அப்ளிகேஷன் நான் கேட்ட மாதிரி மாங்கோ டிபி அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட்டர்னு ஒன்று இருக்குங்களா? ஆமா. இப்போ நம்ம வந்து ரிப்ளிகேட் போட்டதுனால 2ன்னு கொடுத்ததுனால இப்போ பாட் நோடு 1ல இருக்க பாட் டவுன் ஆச்சுனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் இப்போ ரெண்டு நோடு ரெண்டு ரிப்ளிகேட்டடா இருக்குமா? நோடு 1 வந்து ரெண்டு ரிப்ளிகேஷனா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் ஆனா அது அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும். பட் ஒரே நோட்ல வந்து கிரியேட் பண்றது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது கிளஸ்டர்ல. நம்ம இந்த லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு அப்படி பண்றோம். பட் ஆக்சுவலா யூஸ்வலா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு நோட்ல தான் ரெப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு சர்வீசஸ், அதுக்கு வந்து டெயின்ட் அண்ட் டாலரேஷன் சொல்லி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, அது என்ன பண்ணும்னா இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணாத, இந்த சேம் பாடுக்கான அப்ளிகேஷனா இருந்தா ரெண்டு ஒரே நோட்ல கிரியேட் பண்ணாதன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து இந்த நோடே டவுன் ஆனாலும் இன்னொரு நோடு வந்து யூஸ் ஆகும். இப்போ நீ இதே ஒரு ரெப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ஒரே நோடுக்குள்ள ரெண்டு அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு பாடு போச்சுன்னா ஓகே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். பட் ஒரு நோடு போச்சுன்னா
ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோல வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ்வலா வந்து 2 நோடுக்குன்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு சர்வீசஸ் வந்து டெயின்ட் அண்ட் டாலரேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு. ஸோ அது அதுல தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணி இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இல்ல கார்த்திக், நான் என்ன கேட்கறேன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ரிப்ளிகேஷன் கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிடுது. ஆமா, கரெக்டுங்களா? நான் என்ன கேட்கறேன்னா, இப்போ அந்த பாடு ஓகே, ஏன்னா ஒரு பாடுக்குள்ள எப்படி இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு 1 or 2 டாக்ஸ் இருக்க போகுது, அதான் கண்டெய்னர் இருக்க போகுது. ஆமா, இப்போ நம்ம வந்து பாட் வரைக்கும் வந்து ரிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒன்று டவுன் ஆச்சுன்னா ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து கேட்குறேன், கண்டெய்னருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கா? இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் வந்து டவுன் ஆகுதுன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கண்டெய்னர் மட்டும் வேற எதுனா ஒரு பாட்ல வந்து ரீக்ரியேட் ஆகுற மாதிரி எதுனா வந்து ரிப்ளிகேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறேன். இல்ல அப்படி கிடையாது. ஏன்னா ஒரு பாட் வந்து ஒரு கண்டெய்னரோட ரேப் சர்வீஸ் தான். ஓகேங்களா? இப்போ பாட் டவுன் ஆனாலும் சரி, கண்டெய்னர் டவுன் ஆனாலும் சரி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகே, ஏன்னா வேற வேற டிஃபரெண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கு போது இல்ல கார்த்திக்? ஒரு ஆமா, டோட்டலா வந்து அப்ப அதுவும் தான் இந்த ப்ரொஃபைல்ல இருக்கும். அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் எப்படி இந்த பாட் கிரியேட் ஆச்சோ அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த ப்ரொஃபைல்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ப்ரொஃபைல பேஸ் பண்ணி தான் மறுபடியும் செக் பண்ண போகுது. ஓகே ஓகே, புரியுதுங்களா? மறுபடியும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் செக் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து irrelevant கண்டெய்னர் வந்து ஒரு பாட்குள்ள போடக்கூடாது, ரிலவெண்டா இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ் தான் ஒரு பாட்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம். ஆமா, அது வந்து அதோட டிபெண்ட். யூசுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாட் தான் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? யூசுவலா வந்து ஒரு கண்டெய்னர் தான் போடுவாங்க. கேஸ் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் அந்த டிபெண்டன்சி இருக்குன்ற பட்சத்துல தான் 2 கண்டெய்னர் போடுவாங்க. ஒரே போர்ட் நம்பர்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்ற டிபெண்டன்சி இருக்குன்னா மட்டும்தான் இன்னொரு கண்டெய்னர் போடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்துட்டு கமாண்ட் இருக்கு, அந்த இப்போ நான் ரன் ஆயிட்டு இருக்க பாட வந்து அதை வந்து ஒரு YAML அவுட்புட், இப்போ அவுட்புட் வந்து இந்த YAML ஃபைலை வச்சு தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த YAML ஃபைலை வச்சு தான் அந்த பாட வந்து கிரியேட் பண்ணோம். இப்போ அதே இதை நான் இன்னொரு அந்த அவுட்புட்டை வந்து எடுக்கிறேன். சரிங்களா? பாடு ஓகே, இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது ப்ரொஃபைல்னு சொன்னோம் இல்லையா? ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் இந்த YAML ஃபைல் ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ அதோட நேம் வந்து இன்ஜினிக்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் தான் வச்சிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான டிப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கும். பாட் கெட் டிப்ளாய்மெண்ட் பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரெப்ளிகா செட் 2ன்னு வச்சிருக்கிறோன்றதுனால அந்த நேம் வந்து இன்ஜினிக்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்ன்ற முன்னாடி நேம் வந்து பாடோட நேம் வந்து இது 2 வருது. அதோட சர்வீசஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினிக்ஸ் சர்வீஸ் அதையும் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா தனியா, அது வந்திருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து அப்படியே நான் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேன். கார்த்திக், இன்ஜினிக்ஸ் சர்வீஸ்ல ஒரு பப்ளிக் ஐபி மேப் ஆயிருக்கு, பாட்ல வந்து 2 லோக்கல் ஐபி மேப் ஆயிருக்கு. ஆமா, பாட்ல வந்து 2 லோக்கல் ஐபி தானே, நம்மளுக்கு அதுக்குள்ள இன்டர்னலா தானே கிரியேட் ஆகும். இது வந்து சர்வீஸ்க்கு இந்த ஐபி வழியா தான் அது ரீச் ஆகும். இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து இக்ரிஸ்ல அந்த டிஎன்எஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ல கொடுப்போமா? சர்வீஸ் இதை தான் வந்து நம்ம இன்கிரஸ்ல கொடுப்போம், இந்த ஐபிக்கு தான். இப்போ நான் வந்து இந்த ரன் ஆயிட்டு இருக்க டிப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்து ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதோட ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷனையும் இப்போ ரன் ஆயிட்டு இருக்க ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் எடுக்கிறேன். இதுல வந்து ஸ்டேட்டஸ்ங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாருங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கிறதுல. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான்
அது வந்து செக் பண்ணும். ஓகேங்களா, இது வந்து 2 ரெப்ளிகா இருக்கு, ஆனா வந்து கரண்ட் ரன்னிங்ல வந்து ஒரு ரெப்ளிகா இருக்கு, ஒண்ணுதான், ஒரு பாடு தான் இருக்கு. அப்படின்னும் போது இதை பேஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு பாடு வந்து கிரியேட் பண்ணும். புரியுதுங்களா? இப்ப நார்மல் ப்ரொஃபைல பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் இருக்கும். நார்மல் ப்ரொஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இது மட்டும் தான் வச்சு கிரியேட் பண்ணோம். அது வந்து அதோட மெட்டா டேட்டாலாம் ஆட் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன், இப்போ கரண்டா வந்து இந்த மாஸ்டர் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி மறுபடியும் வந்து இந்த கேஸ் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு வந்து பாட் வந்து கிரியேட் பண்ணும். சரிங்களா, இப்படிதான் ரெப்ளிகாஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா ஒரு டெமோ பார்த்தோம்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு டெமோ வச்சிருக்கேன். இதுல எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மாங்கோ டிபிக்கு வந்து ஒரு YAML ஃபைல் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ்க்கு ஒரு YAML ஃபைல் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, அது கூடவே வந்து மாங்கோ சீக்ரெட்னு ஒரு காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மாங்கோ சீக்ரெட் என்னன்னா இப்போ வந்து டிபியோட பாஸ்வேர்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இதுல YAML ஸ்கிரிப்ட்லயே கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால அதுக்கு தனியா வந்து ஒரு சீக்ரெட்ன்ற ஒரு YAML ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சீக்ரெட்ல பாத்தீங்கன்னா என்கோட் ஆயிருக்கும் பாஸ்வேர்டு, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து என்கோட் ஆயிருக்கும், என்கோட் பண்ணி போட்டுருவோம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பாஸ்வேர்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாங்கோ டிபியை வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா, இது ஒன்று வச்சிருக்கோம். அப்புறம் இதோட என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ், இது என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா இப்போ இந்த டிபியை வந்து என்னென்ன காம்பனண்ட்டை கால் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்றதுக்கு கான்ஃபிக் மேப்ன்ற ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த காம்பனன்ட் வழியா என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் வந்து அதுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 YAML ஃபைல் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஒரு டிபிக்கு வந்து 4 கண்டெய்னர் ஒரு பாட்ல ரன் பண்ண போறோமா? இல்ல, ஒண்ணுன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ். ஓகேங்களா, ஒரு டிபி, அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப 4 டிஃபரண்ட் சர்வீஸ் தானே கார்த்திக்? இது 4 டிஃபரண்ட் சர்வீஸ். அப்ப 4 கண்டெய்னர்ல 4 கண்டெய்னர் கிடையாது, சர்வீசஸ் வேற, கண்டெய்னர் வேற. ஒரே அப்ளிகேஷன் ப்ரோ. சோ ஒரு டிபி அப்ளிகேஷன், ஒரு டிபி ஒன்னு, அப்ளிகேஷன் ஒன்னு, அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று. நான் இந்த டிபியை ஓப்பன் பண்றேன், டிபியோட YAML ஃபைலை ஓப்பன் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து டிபியோடது, இது மாங்கோ டிபியோடது எதுங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நான் மாங்கோ டிபியோட YAML ஃபைலை ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து நம்ம கைண்ட் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்னு கொடுத்துட்டோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால கைண்ட் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்ன்ற கொடுத்துட்டோம். அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டோட நேம் வந்து மாங்கோ டிபி டிப்ளாய்மெண்ட்னு ஒண்ணு. ஓகேங்களா, அந்த அப்ளிகேஷன் உள்ள இருக்க டிபியோட நேம் என்னன்னா மாங்கோ டிபி. ஓகே, மாங்கோ டிபின்ற ஒரு பாட் வந்து கிரியேட் ஆகணும், அதுக்காக மாங்கோ டிபின்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். அதோட ரெப்ளிகேஷன் வந்து 1. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து செலக்டர் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து இந்த டிபி வந்து ஒரு மாங்கோ டிபி கிரியேட் பண்றோம், இங்க வந்து ரெப்ளிகேஷன் 2 வைக்கிறோம், 2 கிரியேட் ஆகும். அப்போ எதை வந்து இந்த சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் செலக்டர். ஓகேங்களா, இந்த செலக்டர் என்ன பண்ணும்னா இந்த மாங்கோ டிபிங்கிற பாட் எல்லாத்தையுமே வந்து அதை யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த செலக்டர் மென்ஷன் பண்றோம். ஓகேங்களா, செலக்டர் மென்ஷன் பண்ணி மாங்கோ டிபின்னு கொடுத்துறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது டெம்ப்ளேட், இது வந்து அந்த பாடோட டெம்ப்ளேட். இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தது வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறோம். இது வரைக்கும் டிப்ளாய்மெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ வந்து அந்த பாடோட டெம்ப்ளேட் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றோம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்றோம், அதோட பாடோட நேம் வந்து மாங்கோ டிபி. ஓகேங்களா, அதுக்குள்ள கண்டெய்னர் என்ன கண்டெய்னர் இருக்க போகுதுன்னா மாங்கோ டிபின்ற கண்டெய்னர் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா, அதோட இமேஜ் வந்து என்னன்னா இந்த டாக்கர் ஹப்ல இருந்து என்ன இமேஜ் எடுக்கணும்னா மாங்கோ அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் எடுக்கணும். ஸோ பை டிஃபால்ட் மாங்கோன்னு கொடுக்கும் போது அது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல தான் எடுத்துட்டு வரும். அதோட போர்ட் நம்பர் வந்து 27017. ஓகே, ஸோ அதோட என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள் வந்து எங்க இருந்து கால் பண்றோம்னா நேம், என்விரான்மெண்டல் வேரியபிளோட நேம், ரூட் யூசரோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து எங்க போட்டிருக்கிறேன்னா மாங்கோ டிபி -சீக்ரெட். இது எங்க இருந்து வருது, மாங்கோ டிபி -சீக்ரெட் பாத்தீங்கன்னா அது இங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க, இந்த இடத்துல இருந்து அதை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம
மென்ஷன் பண்றோம். ஓகேங்களா? ரூட் யூசருக்கு இந்த மாங்கோ ஐஃபன் சீக்ரெட் இதுல இருந்து அது அந்த இந்த யூசர் நேம் வந்து எடுத்துக்கோ. யூசர் நேமோட இந்த ரூட் யூசர் நேமோட பாஸ்வேர்டு அதே மாதிரி அந்த பாஸ்வேர்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? யூசர் நேம் அது பாஸ்வேர்டு அது அதுல இருந்து எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் இதுல இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? கண்டெய்னர் இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கு. ஓகேங்களா? கண்டெய்னர் இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கு. பாட் இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இருக்கு. இதுல இருந்து பாட் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு மேல டிப்ளாய்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? அப்புறம் அதுக்கான சர்வீஸ் டிபியை வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு சர்வீஸ் வேணும் இல்லையா? இன்டர்னலா தான் ஒர்க் ஆகணும் டிபி. அப்போ வந்து இது வந்து நார்மல் கிளஸ்டர் ஐபி சர்வீஸ். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நேம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல, ஜஸ்ட் சர்வீஸ்ன்றது மட்டும் கிரியேட் பண்றோம். சர்வீஸ்ன்றது கிரியேட் பண்றோம் என்ன பண்றோம், டார்கெட் போர்ட் வந்து 27017, நோட் போர்ட் வந்து 27017. ஸோ ரெண்டுமே ஒன்னா தான் வச்சிருக்கோம். வச்சு ஒரு சர்வீஸ் வந்து மாங்கோ டிபி சர்வீஸ் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். ஓகேங்களா? இது வந்து மாங்கோ டிபியோட ப்ரொஃபைல் ஸ்கிரிப்ட், YAML ஸ்கிரிப்ட். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ்க்கும் அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? அதே கான்ஃபிக் மேப் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து இதை வந்து ரன் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அந்த பாட் கண்டெய்னர் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுதுன்றதை நான் காமிக்கிறேன். இப்போ அந்த கமாண்டோட இது எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆர்டரு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதுக்கான இதெல்லாம் வந்து kubectl get order இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்க. இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டை டிலீட் பண்ணவுமே பாட் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிலீட் ஆகுது பாருங்க. இப்போ நான் நார்மலா வெறும் பாடை மட்டும் டிலீட் பண்ணேன்னு வைங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா மறுபடியும் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ரெப்ளிகா வந்து டூல் கொடுத்துருக்கனால. ஆனா நம்ம அப்போ வந்து என்ன இந்த சினாரியோல என்ன பண்ணணும்னா டைரக்டா போய் டிப்ளாய்மெண்ட்டை தான் டிலீட் பண்ணணும். அப்போதான் வந்து பாடு வந்து டெர்மினேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே, அதுக்கு டிலீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த இதை வந்து சர்வீஸை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மாங்கோ சீக்ரெட் எதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட் எது பண்றேன்னா, முதல்ல வந்து சீக்ரெட்கான அந்த பாஸ்வேர்டுக்கான என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ்லாம் முதல்ல செட் ஆகணும். அப்போதான் வந்து இந்த மாங்கோ டிபி வந்து கால் பண்ணும்போது அது யூஸ் ஆகுன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸை கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, முதல்ல சீக்ரெட்டோட கிரியேட் ஆகுது. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது நான் அந்த மாங்கோ இந்த இதை கால் பண்றேன். ஓகே, இப்போ கால் ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா get deployment ஓகே. இந்த ஸ்கிரிப்ட் படி என்ன பண்ணிருக்கு, ஒரு மாங்கோ டிபி டிப்ளாய்மெண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதுல வந்து ஒரு பாட் வந்து மாங்கோ டிபின்னு ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, நேம் வந்து அப்பெண்ட் ஆயிருக்குது. இந்த மாங்கோ டிபி டிப்ளாய்மெண்டோட நேம் அப்பெண்ட் ஆகி மாங்கோ டிபிங்கிற ஒரு பாட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு ஐபி அசைன் ஆகி ஒரு பாட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது அந்த ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் படி. அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம், மாங்கோ டிபி ஐபின் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சர்வீஸும் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, சர்வீஸ்ல வந்து போர்ட் நம்பர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம், 27017. ஸோ அந்த சர்வீஸும் வந்து உங்களுக்கு இதாயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னன்னா மாங்கோ இது அதோட டைப் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன்ங்கிறனால இன்டர்னல் ஐபி கிளஸ்டர் ஐபி அசைன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து வெறும் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்குன்றதுனால டிபியோட இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்குன்றதுனால வெறும் கிளஸ்டர் ஐபி மட்டும் அசைன் ஆகி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதே மாதிரி மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸை கிரியேட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போ மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்
apply FNF Mango Express. இது வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் Mango Express என்ற அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றோம். இப்போ வந்து get pod. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது வந்து கண்டெய்னர் கிரியேட்டிங். ஓகேங்களா, இது வந்து Mango Expressன்றது இப்போதான் நான் கிரியேட் பண்ணுங்கிறதுனால கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. Mongo DBக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு பாட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து டிபி பாடு, இன்னொன்று வந்து அப்ளிகேஷன் பாட். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ரெண்டு சர்வீஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஒன்று வந்து இன்டர்னல் சர்வீஸ், Mongo DBக்கான சர்வீஸ் இன்டர்னல் சர்வீஸ், Mongo Expressக்கான சர்வீஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோட் பேலன்சர். ஓகேங்களா, ஸோ லோட் பேலன்சர்ல வந்து போர்ட் நம்பர் வந்து 80823000 இதுக்கு வந்து இதாயிருக்கு. நான் Mongo அந்த எக்ஸ்பிரஸோட ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, டார்கெட் போர்ட் நோட் போர்ட் வந்து 3000, டார்கெட் போர்ட் வந்து 8081. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போறது வந்து எதுல கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம்னா 3000 நோட் போர்ட் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. Mongo Express வந்து இந்த ஐபி 3000 இந்த போர்ட் நம்பர்ல வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த சர்வீஸை வச்சு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, அது வந்து இந்த Mongo Expressன்ற அப்ளிகேஷனை கால் பண்ணி அது வந்து இன்டர்னல் ஐபி டிபி வந்து மேப் ஆயிருக்கு இல்லையா, அது வழியா போய் சர்வீஸை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அண்ட் டிபி வந்து இதாகிறது. இப்போ நான் அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இப்போ நம்ம அந்த Mongo Expressக்கான சர்வீஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எடுக்கிறோம். ஓகேங்களா, HTTP இது வந்து எந்த ஐபினா இந்த நோடோட ஐபி 49.2. இந்த நோடு வந்து 49.1 இல்லையா, அந்த சப்நெட்லயே வந்து 49.2ல 3000 போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, டார்கெட் போர்ட் 8081க்கு போய் இந்த Mongo Express ஆக்சஸ் பண்ணோம். அது வழியா டிபியை போய் ரீச் பண்ணி அதோட அப்ளிகேஷன்ஸை கொண்டு வரும். இது வந்து இப்போ நான் இந்த யூஆர்எல் வச்சு நான் ஆக்சஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது இப்போ பப்ளிக் ஐபி தானே ப்ரோ? இல்ல பிரைவேட். பப்ளிக்னா இந்த ஹோஸ்ட்குள்ள ஒர்க் ஆகும். இதுதான் நம்ம இன்கிரஸ் வழியா வச்சு நம்ம கொண்டு வரணும் ஐடியா. ஓகே, இன்கிரஸ் வழியா பப்ளிக் ஐபி கொண்டு வரணும். இப்போ வரைக்கும் என்னன்னா, நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன்ல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஓகேங்களா, வெளியே ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம். கிளஸ்டருக்கு வெளியே இன்டர்னலா வந்து Mongo DBக்கான சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து உள்ள இது பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஓகே, இதுக்குள்ள ஆக்சஸ் ஆகும், வெளியே செக் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, இப்போ Mongo Expressன்ற அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆகுது லேப்டாப் இந்த விஎம்குள்ள. அந்த ஐபி வழியா 3000 போர்ட் நம்பர்ல உங்களுக்கு ரீச் பண்ணோம்னா இன்டர்னலா வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை கால் பண்ணி இப்போ டேட்டாபேஸ் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணோம்னா இங்கேயே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அந்த டேட்டாபேஸ்ல போய் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து அந்த உள்ள கண்டெய்னர்ல வந்து எப்படி கொண்டு வரதுன்றதை பண்றோம். இப்போ இதுக்குள்ளேயே வந்து இப்போ எத்தனை கண்டெய்னர் ரன் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு பாட் கிரியேட் ஆயிருக்குது. ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு, இன்னொன்று வந்து டிபிக்கு. ஓகேங்களா, இது ரெண்டும் தான் ஆக்சஸ் ஆகி ரெண்டுத்துக்கான சர்வீஸ்
Mongo Express service இது வந்து load balancer, Mongo DB service வந்து internal IP. ஓகேங்களா, இதுக்கான கம்யூனிகேஷன் இந்த போர்ட் நம்பர் 8081ல ஓகே, இந்த போர்ட் நம்பர் வழியா அதுக்கு வந்து ரீச் ஆகுது. ஸோ இப்படிதான் வந்து கண்டெய்னரை வந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வரைக்கும் டவுட் இருந்தா நிறைய டவுட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டவுட் இருக்குங்களா? இது இந்த மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ் சர்வீஸ்ல என்னென்ன கண்டெய்னர் ஓடுதுன்னு கொஞ்சம் காட்டுங்க. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா புல்லிங் இமேஜ் மாங்கோன்ற இமேஜ் வந்து புல் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, கண்டெய்னர் ரெடி. அது எந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க. நேம் இது வந்து பாடோட நேம், அதோட ஐபி, அது பாடோட ஐபி, அதோட எந்த என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள் செட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன், கண்டெய்னர் நேம், கண்டெய்னர் ஐடி இதோ இருக்கு பாருங்க, டாக்கரோட கண்டெய்னர் ஐடி இதுதான். அது என்ன இமேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி அந்த இமேஜ், அதாவது இந்த டாக்கர் ஹப் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து என்ன கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்குன்றத கண்டெய்னர். புரியுதுங்களா? உங்களுக்கு வந்து என்ன இமேஜ் யூஸ் ஆயிருக்குன்னு தெரியுங்களா? இல்ல கார்த்திக். ஓகே, கண்டெய்னருக்குன்னு ஒரு தனி நேம் இருக்கணும்னு பாக்குறீங்க. ஆமா, இல்ல இது இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து எப்படின்னா, நம்ம வந்து கண்டெய்னர் தான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்ல. ஆமா, ஆனா இங்க வந்து நீங்க வந்து பாட்லயே நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. அதுக்கான இமேஜ் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கு. ஆமா, ஏன்னா டாக்கர் ஹப்ல இருந்து கண்டெய்னரா தான் எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா, இது வந்து அட்லாஸ்ட் வந்து இந்த Kubernetes என்ன பண்ணுதுன்னா அண்டர் கிரவுண்ட்ல வந்து டாக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா, இப்போ டாக்கர் ஹப் வந்து நான் டாக்கர் ஹப் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, மெயின் ரெபாசிட்டரி, அதுல இருந்து அந்த என்ன இமேஜ் மென்ஷன் பண்றோமோ அந்த இமேஜ் தான் புல் பண்ணுது இது. ஓகேங்களா, அந்த இமேஜை புல் பண்ணி அதுக்கு மேல ஒரு ஐபி அசைன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸா கொடுக்குது. இதனாலதான் இதுல வந்து நம்ம வெறும் டாக்கரை வந்து வச்சு நம்ம கண்டெய்னர் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இதுல வந்து நம்ம ரெப்ளிகா செட் கிரியேட் பண்றோம், அதுல மேல சர்வீசஸ் மேப் பண்றோம். ஓகேங்களா, டேட்டா பேஸ்க்கு வந்து இதை என்ன பண்ணுவோம், டேட்டா பேஸ்க்கு வால்யூம் அசைன் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ்லாம் வந்து நம்ம Kubernetes தான் கொடுக்கும். ஓகே, புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து டாக்கருக்குள்ள அந்த Kubernetes அந்த பாடுக்குள்ள அந்த கண்டெய்னரை கால் பண்ணி அந்த பாட் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பாட் நேம். இதுக்கு மேல ப்ரொஃபைல வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிற ப்ரொஃபைல்ல மென்ஷன் பண்றோம் ப்ளூ பிரிண்ட்ல. அண்டர் கிரவுண்ட்ல இந்த பாடுக்கு தான் ஐபி அசைன் ஆகுது. அந்த ஐபி வந்து அதுக்குள்ள கண்டெய்னர் வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்க வந்துட்டு மாங்கோ டிபி டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு பாடு, மாங்கோ டிபி எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு பாடா? பெயிண்ட்ல ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு இது வந்து கண்டெய்னர். ஓகேங்களா, இது கண்டெய்னர். ஓகே, இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோம், பாட் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். பாட். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் இந்த மாங்கோ வந்து என்ன பண்ணுச்சு, மாங்கோ டிபியோ எக்ஸ்பிரஸோ ஏதோ ஒன்று அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கு, மாங்கோ கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், டாக்கர்ல இருக்க இமேஜ் எந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். ஓகேங்களா, அப்போ என்ன பண்ணுது, அந்த இமேஜ் எடுத்து வந்து கண்டெய்னர்ல வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து கண்டெய்னர் ஐடின்னு ஒன்று வச்சு அசியூம் பண்ணுது அது. ஓகேங்களா, இது வந்து பாடு. ஓகே, இந்த பாடுக்கு வந்து ஒரு ஐபி அசைன் ஆகுது. இதுக்கு இந்த பாடு வந்து எப்படிலாம் ரன் ஆகணும், இது வந்து ஒரு ஹை அவைலபிள், அதோட சர்வீஸ் எல்லாமே எதுல மென்ஷன் ஆகுதுன்னா டிப்ளாய்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஓகே,
டிப்ளாய்மெண்ட்ல தான் அதோட இந்த ஆக்சுவலா வந்து இந்த டைரக்டா கண்டெய்னரா யூஸ் பண்ணாம கியூபர்நெட்டிஸோட டேர்ம்ல வந்து பாடோ வந்து நம்ம அதை ஆக்சஸ் பண்றோம். அதுக்கு மேல வேப்பர் அதுக்கான நிறைய சர்வீசஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா, நெட்வொர்க் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் கொடுக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், அதோட ஹை அவைலபிள் எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்றதுக்கு அது மேல வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்ன்றதை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ கார்த்திக் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த மாங்கோ டிபி அப்படின்றதோ அந்த மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்றதையும் தனித்தனி பாட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமா. இப்போ அந்த ஒரே பாட்ல 2 கண்டெய்னரா போட முடியும்ல? அது அப்படி போடலாம், ஆனா அது போட ஆக்சுவலா யூஸ்வலா வந்து ரெக்கமெண்டட் என்னன்னா ஒரு பாடுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் தான், ரொம்ப கண்டெய்னர் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா அந்த ஐபி வழியா தான் அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்றது தான் பெஸ்ட். ஓகேங்களா? சோ வந்து ஒரு சில ரொம்ப ரேரா தான் ஒரு ரொம்ப ரேர் சினாரியோல தான் ஒரே பாடுக்குள்ள ரெண்டுத்தையும் போடுவோம். ஓகே ஓகே. இல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த டார்கெட் போர்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, சோ அதுல வந்துட்டு நம்ம 2 கண்டெய்னர் வந்து ஒரே பாட்ல ரன் பண்ணிருப்பாங்க. சோ டிஃபரண்ட் போர்ட் நம்பர்லாம் இருந்தது. சோ அதுக்காக வந்துட்டு கேட்டேன். இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணலாம், பட் ஆனா யூசுவலா அதை பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அப்போ ஒரு பாடுனா ஒரே ஒரு கண்டெய்னர் தான் இருக்கும். ஆமா, அப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே ஓகேங்களா? இதுல தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு நோட் சர்வீசஸ் கிரியேட் பண்ணோம். சோ சர்வீசஸ் கிரியேட் பண்ணி அதோட போர்ட் நம்பர் 3000. ஓகேங்களா? அந்த சர்வீஸ்க்கு இந்த இதுக்குள்ள ஒரு இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, டார்கெட் போர்ட், அதையும் இதையும் மேப் பண்றோம். ஓகே ஓகேங்களா? மேப் பண்ணும்போது அப்போ நம்ம நோட் போர்ட் தானே கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ இந்த நோடோட இப்போ நம்ம நோடு வந்து ஒரு ஐபி அசைன் பண்ணியிருக்கு. அது எந்த ஐபினா நம்ம என்னோட லேப்டாப் என்னோட விஎம் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கோ அதே ரேஞ்சில் ஒரு ஐபி வந்து ஒன்று அசைன் பண்ணுது. இதுல 172 இது அசைன் பண்ணது இல்லையா? ஓகே, அது அசைன் பண்ணிச்சு. அந்த ஐபி வழியா இந்த நோட் போர்ட் என்ன பண்ணோம், இதுக்கு இந்த நோடுக்கு வந்து ஒரு போர்ட் நம்பர் இதா இருக்கு இல்லையா, அந்த போர்ட் வழியா நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். 3000 ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அது வந்து இந்த பாடை ரீச் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் தானே யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க. ஓகே, அந்த சர்வீஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பாடுக்கு வந்து மேப் பண்ணுது. மேப் பண்ணி இந்த கண்டெய்னருக்கு போய் அதுக்கான சர்வீஸை எடுத்து கொடுக்கும். ஓகே. இப்போ கார்த்தி, இப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து 2வதுல இருக்க பாட் வந்து ரிலவெண்டா இருக்கு, அதனுடைய யூசேஜ் தேவை அப்படின்னா இப்போ இந்த 2 பாடுமே எப்படி கம்யூனிகேட்? அதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம, இது வந்து ஒரே நோடுக்குள்ள இருக்கு 2 பாடு. கரெக்ட்டுங்களா? மாங்கோ டிபியும் மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸும் ஒரே நோடுக்குள்ள இருக்க 2 பாட். ஓகே ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் நம்ம இன்டர்னலா வந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஐபின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு இங்க நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, கிளஸ்டர் ஐபி. கெட் சர்வீசஸ்ல மாங்கோ டிபி சர்வீஸ்க்குன்னு ஒரு கிளஸ்டர் ஐபி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அது கிளஸ்டர் ஐபி என்ன சொன்னா இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனுக்கு. ஓகே ஓகேங்களா? மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறது நோட் போர்ட் கம்யூனிகேஷன். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு போர்ட் நம்பரோட வருது பாருங்க. இந்த சர்வீஸ் 8081 வந்து 3000க்கு நம்ம போர்ட் மேப் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இந்த சர்வீஸ் கிளஸ்டர் ஐபி சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுவும் மேப் பண்ணல பாருங்க. ஜஸ்ட் டைரக்டா 27017க்கு அது போகுது, அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அதுக்கு போகுது. அந்த ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும். இது மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ் பாருங்க. இந்த இது மாங்கோ டிபியோடது சொன்னேன்னா 27017 அந்த டார்கெட் போர்ட். இங்கேயும் கண்டெய்னர் போர்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இங்க டார்கெட் போர்ட் எது கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் இங்க கண்டெய்னர் போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். கண்டெய்னர் வந்து போர்ட் வழியா தானே கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த கண்டெய்னர் போர்ட் எதுவோ அதுதான் டார்கெட் கொடுக்கணும். அப்பதான் இந்த சர்வீஸ் வந்து இதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே கார்த்திக். ஓகேங்களா? ஆனா நம்ம வந்து 2 கண்டெய்னர் ரன் பண்ணா கண்டெய்னர்ல வந்து டிஃபரண்ட் போர்ட் வச்சுக்கலாம். அதான் நான் காமிச்சேன் இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு. அது இந்த ஒரு சர்வீஸ்லயே வந்து இன்னொரு நேம், இப்போ வந்து சர்வீஸ் நேம் வந்து இங்க ஒன்னு, இந்த செலக்டர் வந்து மாங்கோ டிபின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஆமா. அப்போ இந்த பாட் நேம், இந்த செலக்டர் வந்து மாங்கோ டிபின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இல்ல இன்னொரு செலக்டரை செலக்ட் பண்ணி மாங்கோ டிபி 1 அப்படி கொடுத்து
அதோட ப்ரோட்டோகால் கொடுத்து போர்ட் நம்பர் என்ன போர்ட் நம்பர் அதை மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகே. அப்போ அது என்ன பண்ணும், இல்ல மாங்கோ டிபிக்குள்ளேயே இன்னொரு போர்ட் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, அந்த பாடுக்குள்ள இன்னொரு கண்டெய்னர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, இன்னொரு கண்டெய்னர் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம்னு வைங்க, அந்த கண்டெய்னருக்கும் அந்த போர்ட் இதே சர்வீஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும். அந்த வேற போர்ட் நம்பர்ல இதே சர்வீஸ் வேற போர்ட் நம்பர்ல அதை கம்யூனிகேட் பண்ணும். புரியுதுங்களா? இப்போ இங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. ஓகேங்களா? இங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், மறுபடியும் இன்னொரு கண்டெய்னர்னு போட்டு ஒன்னொன்னு இதையும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. புரியுதுங்களா? சோ அப்போ வந்து அதோட போர்ட் நம்பர் வேரி ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த சர்வீஸ்லயே அந்த போர்ட் நம்பரையும் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இன்னொரு டார்கெட் போர்ட்னு போட்டு இங்க வேற ஒரு போர்ட் நம்பர், இந்த சர்வீஸ்க்கு ஒரு போர்ட் நம்பர், டார்கெட்டுக்கு வேற ஒரு போர்ட் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணி அதையும் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. புரியுதுங்களா? சோ இப்படிதான் ஆர்கிடெக்சர் வந்து இது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கண்டெய்னர், அதுக்கு கண்டெய்னர், அதுக்கு மேல பாட்ல வந்து ஒரு ஐபி, அதுக்கு மேல வந்து நம்ம சர்வீஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் பாடுக்கு, அதுக்கு மேல டிப்ளாய்மெண்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே சார். நிறைய குழப்பம் இருக்கோ? இல்ல இல்ல, அது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால அந்த இது கொஞ்சம் டயகிராம் பார்த்தா புரிஞ்சிடும். ஓகே, அந்த டயகிராம் வேணா ஷேர் பண்றேன் நான், பாருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இதுல ஓகே சர்வீசஸ் நெட்வொர்க்கிங் ஓகே. இப்போ வால்யூம் வந்து இது எப்படி அட்டாச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் காமிக்கிறேன், டைம் இருக்காது. நீங்க இது ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி கண்டெய்னருக்கு மேல பாடுக்கு மேல டிப்ளாய்மெண்ட் வருமா, சர்வீஸ் வருமா? பாடுக்கு மேல டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபைல். ஓகே ஓகே, அது சும்மா ப்ரொஃபைல். ஆனா வந்து பாடுக்கு மேல கண்டிப்பா சர்வீஸ் வரணும். ஆமா, சர்வீஸ் மூலமா தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆமா, டிப்ளாய்மென்ட்ன்றது வந்து இது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிப்ளாய்மென்ட் ஒரு ப்ரொஃபைல். அதாவது எந்த சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எத்தனை ரெப்ளிகாஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கான ப்ரொஃபைல் தான் அந்த டிப்ளாய்மெண்ட். ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு வைங்க, ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே. சர்வீஸ்ங்கிறது காம்பனன்ட், இதுங்கிறது டிப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட். ஓகே சார். ஓகே, இப்போ நம்ம வால்யூம் யூஸ் பண்ணோம்னா, வால்யூம்க்கு இப்போ வந்து இதுல வந்து நம்ம வந்து வால்யூம் அட்டாச் பண்ணணும் இல்லையா? ஏன்னா வந்து அந்த பாடுக்கு வந்து இப்போ டேட்டா பேஸ் இல்ல அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது டேட்டாஸும் லாஸ் ஆகும், உங்களுக்கு கண்டெய்னரும் ரீக்ரியேட் தான் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அதுக்கான யூஸ் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து போகும் ஒவ்வொரு வாட்டியும். ஓகேவா? ஸோ அதை இது பண்றதுக்கு நம்ம வந்து இந்த இப்போ நார்மல் என்விரான்மெண்ட்ல வந்து சாண்ட் ஸ்டோரேஜ்னு அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லையா சர்வர்ஸ்க்கு, அந்த மாதிரியே வந்து வால்யூம்ஸை வந்து கண்டெய்னருக்கு நம்ம பாடுக்கு வந்து அசைன் பண்ணணும். அப்பனா தான் நம்ம வந்து டேட்டாஸ் வந்து மறுபடியும் ரீக்ரியேட் ஆகும்போது மறுபடியும் அதே இதுக்கு வந்து மேப் ஆகும். ஓகேங்களா? பேசிக்கா வால்யூம்ஸ் இது பண்றது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேபி என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த கண்டெய்னர் இந்த பாடு கிரியேட் பண்ணும் போதே இந்த பாடுன்றது நான் சொன்னேன் ஏபிஐ சர்வீஸ் கைண்ட் வந்து பாடுன்னு வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்னா, ஒரு வால்யூம் வந்து டிஃபைன் பண்றோம். அந்த வால்யூம் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஸ்லாஷ் டேட்டாங்கிறது, இப்போ நம்ம ஒரு விஎம்ல வந்து ஸ்லாஷ் டேட்டாங்கிற ஒரு மவுண்ட் பாயிண்ட் இருக்குன்னு, ஒரு டைரக்டரி இருக்கு. அந்த மவுண்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்றோம், இந்த இந்த பாடுக்குள்ள வந்து மவுண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த ஸ்லாஷ் டேட்டா டைரக்டரியை வந்து டேட்டா ஐஃபன் வால்யூம் சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஒரு வால்யூமா டிஃபைன் பண்ணி அதை வந்து பாடுக்குள்ள வந்து ஸ்லாஷ் ஓபிடின்னு சொல்லி மவுண்ட் பண்றோம். ஸோ மவுண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம என்னென்னலாம் வந்து டேட்டாஸ் ரைட் பண்றோமோ அது வந்து ஸ்லாஷ் டேட்டாக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ மறுபடியும் இதே ப்ரொஃபைல் வச்சு இன்னொரு பாடு கிரியேட் ஆகுதுன்னு வைங்களேன், இதே இந்த மவுண்ட் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்குள்ள மவுண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சசிபிள் ஆகும். புரிஞ்சுதுங்களா? இது வந்து ஒரு சினாரியோ. இது வந்து நம்ம வந்து பேசிக்கான சினாரியோ. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நம்ம ஹோஸ்ட் மிஷின்குள்ள இருக்க ஒரு டைரக்டரியை வந்து வால்யூமா யூஸ் பண்றோம். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சினாரியோ. பட் ஆனா ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்ல யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம சாண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் சாண்ட் ஸ்டோரேஜோ இல்ல கிளவுட்ல வந்து இபிஎஸ் சர்வீசஸ், இந்த கூகுள் கிளவுட் அவங்களோட ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து இது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ என்னன்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வால்யூமா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அதாவது நிறைய வால்யூம்ஸா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூமா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க.
அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி வால்யூம்க்கு வந்து ஒரு வால்யூம் ஐடி இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு வைங்களேன், இங்க வந்து நம்ம வால்யூம்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம். இங்க அந்த இதுல வந்து வால்யூம் சொல்லி ஸ்லாஷ் டேட்டான்னு கொடுத்துருந்தோம். அதே இந்த ஹோஸ்ட் பார்த்த வந்து ஸ்லாஷ் டேட்டான்னு கொடுத்துருந்தோம். அப்படி கொடுக்காம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏடபிள்யூஎஸ்ல வந்து ஒரு வால்யூமை கிரியேட் பண்ணி அந்த வால்யூம் ஐடி வந்து இங்க கொடுப்போம். ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது இந்த ஏடபிள்யூஎஸோட இருக்க வால்யூம் வந்து அதுக்குள்ள வந்து மவுண்ட் ஆகி அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி வால்யூம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாடுக்குள்ள. ஓகேங்களா? இதுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இப்போ நீங்க கண்டெய்னர் ரீஸ்டார்ட் ஆக போகும்போது வால்யூம்ஸும் வந்துட்டு ரீஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்கல்ல? வால்யூம் ரீஸ்டார்ட் ஆகாது. வால்யூம் வந்து கிளஸ்டர் லெவல். வால்யூம் ரீஸ்டார்ட் ஆகாது. வால்யூம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒரு லேப்டாப் இருக்கு, லேப்டாப்ல வந்து ஒரு டைரக்டரி இருக்குங்களா, ஸ்லாஷ் டேட்டா டைரக்டரி இருக்கு. ஓகே, இல்ல இப்போ கிளஸ்டர் லெவல்னா இப்போ எப்படி மேப்பிங் ஆயிருக்கும்? இப்போ இது மேப்பிங் எப்படி ஆயிருக்குன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் காமிச்சேன் இல்லையா, இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல் காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த பாட் வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆகும்போது இந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு வால்யூம் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வால்யூமோட நேம் வந்து டேட்டா வால்யூம். அந்த டேட்டா வால்யூம் வந்து இந்த பாடுக்கு வந்து மேப் பண்றோம். இப்போ எப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து லன்னை வந்து நம்ம லன் ஐடி அசைன் பண்ணிடுவாங்க, நம்ம வந்து அதை வந்து சர்வருக்குள்ள கொண்டு வருவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி இங்க ஸ்லாஷ் டேட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு நேம், அந்த வால்யூம் லன் ஐடின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டேட்டா ஐஃபன் வால்யூம்ன்றது இது பண்ணியிருப்போம். அந்த வால்யூம் வந்து அப்படியே அந்த வந்து பாடுக்குள்ள கொண்டு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதுல இந்த டேட்டா வால்யூம்ல என்ன ஸ்டோர் ஆனாலும் அது வந்து அட் லாஸ்ட் வந்து ஸ்லாஷ் டேட்டால ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேங்களா? அது வந்து பாடுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகல, வெளியே ஸ்லாஷ் டேட்டாங்கிறது நம்ம லேப்டாப்ல இருக்க ஒரு டைரக்டரி. ஓகே, இப்போ நீங்க VMwareல டேட்டா ஸ்டோர் மாதிரி சொல்றீங்க. VMwareல டேட்டா ஸ்டோர் மாதிரி ஒண்ணு இல்ல, இந்த VM குள்ள லாகின் பண்ணி நான் வந்து ஸ்லாஷ் டேட்டாங்கிறது ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு வைங்களேன். கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டைரக்டரி வந்து அந்த பாடுக்குள்ள மேப் பண்றேன். ஓகேங்களா? அப்படி மேப் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம மறுபடியும் அந்த அட் லாஸ்ட் வந்து டேட்டா அந்த அதுல ரைட் பண்றது இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்லாஷ் டேட்டால தானே இருக்கும். அது வந்து மறுபடியும் பாட் ரீக்ரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ப்ரொஃபைல வச்சு தான் அது ரீக்ரியேட் ஆக போகுது. இப்போ இந்த ப்ரொஃபைல வந்து நீங்க வந்து இந்த YAML ஸ்கிரிப்ட் வந்து டிப்ளாய்மென்ட் அந்த இதுலயே கொடுத்துருவீங்களா? ஆமா, இத வந்து அந்த டிப்ளாய்மென்ட்லயே கொடுக்கும்போது இந்த இமேஜ் இந்த கண்டெய்னர் நேம்ல இந்த ஆல்ஃபின்ற இமேஜ் யூஸ் பண்ணி பாட கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்லிடுவேன். அதுக்கு இங்க வந்து கைண்ட் மட்டும் பாடுன்றதை மாத்தி டிப்ளாய்மென்ட்னு மாத்திடுவேன். புரிஞ்சுதுங்களா? டிப்ளாய்மெண்ட் மாத்தி கிரியேட் பண்ணுவேன். மறுபடியும் அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சேன் இல்லையா, அது போய் இந்த ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். இந்த ப்ரொஃபைலையும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷனையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். கம்பேர் பண்ணிட்டு ஓகே இது வந்து இப்போ பாட் வந்து இதாயிடுச்சு, ஃபெயிலியர் ஆச்சு, மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது இதே ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி மவுண்ட் ஆச்சு அதே மாதிரி மறுபடியும் மவுண்ட் ஆகி உள்ள வரும். ஓகே, இப்போ இந்த YAML ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எங்க டிஃபைன் பண்ணுவோம் கார்த்தி? இப்போ வந்து நம்ம தான் இதை ரைட் பண்ணி நம்ம இதை வச்சு தானே கிரியேட்டே பண்றோம். அப்போ இதோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இதுக்கு அப்படியே அந்த இதோட ஸ்டேட்டஸ் தான் அப்படியே அது மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து மாஸ்டர் நோட்ல வச்சிருப்போம் இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ இங்க வந்து நம்ம மாஸ்டர் அண்ட் கிளைண்ட் ரெண்டும் ஒண்ணுங்கிறதுனால நம்ம இதுலயே வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? நம்ம யூஸ்வலா அந்த என்விரான்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம், கிளைண்ட்ல இருந்து இந்த வந்து இதை ரைட் பண்ணி இதை வச்சுதான் நம்ம மாஸ்டர்ல வந்து பாட் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஷெடியூலர் என்ன பண்ணும், போயிட்டு எந்த நோட்ல கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்து அதை கிரியேட் பண்ணும். கிரியேட் பண்ணி அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும். கண்ட்ரோலர் மேனேஜர் வந்து மானிட்டர் பண்ணும். மானிட்டர் பண்ணிட்டு அது ஏதாவது இஷ்யூனா மறுபடியும் இதே ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு மறுபடியும் அதே பாடை வந்து கிரியேட் பண்ணும். பட் ஐபி மட்டும் மாறும். ஸோ வால்யூம் அதெல்லாம் வந்து சேமா அதே இது வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரு. இதுல வந்து சாண்ட் ஸ்டோரேஜ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் போது அது கான்செப்ட் என்னன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் ரெண்டு இருக்கு. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது ஒரு வால்யூம் வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு 1 GB 2 GB 100 GB அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? வால்யூம்ஸ் வந்து நிறைய கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. யூசர்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொஃபைல் இப்போ வந்து ஒருத்தர் அப்ளிகேஷன் டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த YAML ஸ்கிரிப்ட்லயே வந்து எனக்கு இவ்வளோ GB வேணும் அந்த இமேஜ் கிரியேட் பண்ணும் போதே இது எந்த இமேஜ் கண்டெய்னர் இமேஜ் போடுறாங்க இல்லையா, மென்ஷன் பண்றாங்க இல்லையா, அப்பவே வந்து
எந்த எவ்வளவு ஜிபி வேணும்னு சொல்லி பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா? பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் மென்ஷன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம். ஓகே, இங்க பாருங்க பெர்சிஸ்டன்ட். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லா YAML ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இங்க இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் எனக்கு வந்து 500 MB வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த YAML ஃபைல்லே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. மென்ஷன் பண்ணி அதை டிப்ளாய் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அது நம்ம ஏற்கனவே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் வால்யூம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து இப்போ நம்ம வந்து சாண்ட் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து லன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகுதுன்னு வைங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ற மாதிரி. ஓகேங்களா? இந்த 500 MB இது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாடுக்கு 500 MBக்கு ஒரு வால்யூம் வந்து கிரியேட் ஆகி எவ்வளவு அசைன் ஆகும். புரியுதுங்களா? இப்போ அதுக்கான மேப்பிங் இப்போ வந்து வால்யூம்க்கும் வால்யூம் கிளைமுக்கும் இப்போ வந்து அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, வால்யூம் கிளைம் வந்து யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூசர்ஸ் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்ல வந்து வால்யூம் கிளைமை தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? வால்யூம்ஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிரியேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஹலோ சொல்லுங்க சார். இது இது புரியுது ஏதாவது இதுல? இல்ல அந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொன்னீங்களா அது இது இப்போ இது வால்யூம் கிளைமுக்கும் வால்யூம்க்கும். ஆமா ஆமா. ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சாண்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. இப்போ ஸ்டோரேஜ் பூல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டோரேஜ் பூல் இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு வாட்டியும் சாண்ட் டீமுக்கு போய் லன் கேட்காம ஸ்டோரேஜ் பூல் இது பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் பூல் இது பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மேலே கிரியேட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த ஸ்டோரேஜ் பூல் நம்ம கையில இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஃபைல் சிஸ்டமா மவுண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே கான்செப்ட் தான் இதுலயும். அட்மின் வந்து பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க, அதான் ஸ்டோரேஜ் பூல். இப்போ சாண்ட் டீம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் பூல் கிரியேட் பண்ணி நம்ம கையில கொடுத்துற மாதிரி பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பாடுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ, அதை டிப்ளாய் பண்றதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு வந்து கிளைம் கிரியேட் பண்றோம். கிளைம் ஒன்று வைக்கிறோம், எனக்கு இவ்வளவு ஜிபில வேணும், 500 ஜிபில வேணும், 200 ஜிபில வேணும்னு சொல்லி நம்ம கிளைம் வந்து அதுக்கு வந்து கொடுக்குறோம். அது கிரியேட் கொடுக்கும் போது கிளஸ்டர் என்ன பண்ணும்னா, ஓகே அதுக்கு சிமிலரா என்னென்ன இருக்கு, எனக்கு அது சிமிலரான வால்யூம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வால்யூம்க்கு அசைன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்ல வந்து அந்த வால்யூம் வந்து வரும். ஓகே, புரியுதுங்களா? இதான் வால்யூம்ன்றது நம்ம ஸ்டோரேஜ் பூல் மாதிரி. வால்யூம் கிளைம்ங்கிறது நம்ம வந்து அதுக்கான கிளைம் கொடுக்குறோம், எனக்கு இவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுப்போம். அதுலயும் நம்ம நிறைய கிரைட்டீரியாஸும் இருக்கு. எனக்கு வந்து வால்யூம் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட்ல வேணும், வெறும் ரீட் ஒன்லில வேணும். இப்போ சில என்எஃப்எஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரீட் ஒன்லில நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த பாட்ல வந்து எனக்கு ரீட் ஒன்லில தான் அந்த வால்யூம் வேணும், இந்த டேட்டாஸ் வந்து வேற ஒரு பாட்ல வந்து ரீட் ஒன்லில வேணும் அப்படின்னும் போது அதை ரீட் ஒன்லில கொடுக்கலாம், இல்ல ரீட் ரைட்ல கொடுக்கலாம், இல்ல சஃபிஷியன்ட் இந்த கிரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்கு. அதாவது சஃபிஷியன்ட் கெப்பாசிட்டியில வேணுமா, ஆக்சஸ் மோட் எந்த மாதிரி வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாமே செலக்டர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி ப்ரொஃபைலை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுக்கு ஏற்றதெல்லாம் எல்லாம் கிளஸ்டர் என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வால்யூம் வந்து கொடுப்போம், பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் வந்து கொடுப்போம். அதை வந்து பைண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைமையும் பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூமையும் அப்படியே இது பண்ணுங்க, பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம் கிளைம் வந்து அப்படியே பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம்க்கு அப்படியே பைண்ட் ஆயிடும். பைண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து வால்யூம்குள்ள வரும். கார்த்திக், இப்போ ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் பாத்தீங்களா ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குலாம். ரியல் டைம்ல எப்படி இருக்கும்னா வந்து அந்த வால்யூம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸ்பேஸ் லாக் ஃபைல்ஸ் வந்து புஷ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து அப்ளிகேஷன் டீம் கிட்ட சொல்லி அதை ரெடியூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணி விடுவோம், எதுவும் டெலீட் பண்ண முடியாத ஃபைல்ஸ்லாம். இப்போ இது கண்டெய்னர் இந்த என்விரான்மெண்ட்ல அது எப்படி நடக்கும்? அது நம்மளுக்கு வந்து அந்த பெர்சிஸ்டன்ட் வால்யூம்ல இருந்து இந்த கிளைம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளைம் பண்ணிக்கினே இருக்குமா, எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் அதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. இப்போ இது வந்து பேசிக், இது வந்து வர்க்கிங் ஆர்கிடெக்சர்.
இதுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஒரு அட்மின் வந்து வால்யூமை கிரியேட் பண்ணி அதை வால்யூம் கிளைம்ல போட்டு பண்ண முடியாது இல்லையா, நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது. ஏன்னா அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அது வந்து அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட். அது வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னுவாங்க அது பேரு. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஏன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி அப்படின்லாம் பண்ணாம, ஆனா அதே ஆர்கிடெக்சர் தான், பிசிக்கல் வால்யூம் தான் வால்யூம் கிளைம்க்கு மவுண்ட் ஆகும். பட் ஆனா அதை வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு இப்போ நீங்க லாக் கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்கேயுமே நீங்க சர்வர்ல வந்து லாக் இதாகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகாது இல்லையா, நம்ம தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இல்ல இப்போ இங்க இது ரியல் டைம்ல வந்துட்டு ஆன் ரூம் சர்வர்ஸ்க்குலாம் அப்ளிகேஷன் லாக்ஸ்னு வந்து பம்ப் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபுல்லா. அப்போ வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேஜர் ஆக்டிவிட்டியாவே அது இருக்கும். டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில வந்து உங்களுக்கு வால்யூம்ஸ் ஃபுல் ஆகுது, ஓபிடி வால்யூம் ஃபுல் ஆகுது. அப்புறம் அந்த மாதிரி வந்து வால்யூம்ஸ் ஃபுல் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா உள்ள போயிட்டு அந்த வால்யூம்ஸ்ல எது அன்வான்ட் ஃபைல்ஸ் இல்ல ஓல்டர் லாக் ஃபைல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஜிப் பண்றதோ இல்ல ரிமூவ் பண்றதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை வந்து லாக்ஸ் வந்துட்டு இதுல எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்க? இப்ப அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது எப்படி வந்து ஓகே, இது வந்து லாக்ஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்போது அதோட லாக்ஸ் பார்க்கணும்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ஹோஸ்ட் மிஷின் இருக்கு இல்லையா, எந்த இதுல நம்ம பாட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுல தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ kubectl logs pod name. இந்த மாதிரி லாக்ஸ் வந்து நம்ம வியூ பண்ணலாம். ஏன்னா அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பை டீப் என்ன அட் லாஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம அதோட இது மட்டும்தான் பின்னு அந்த லைட் வெயிட் தானே இதெல்லாம் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? அது அட் லாஸ்ட் வந்து நம்மளோட விஎம் தான் யூஸ் பண்ணுது லாக்ஸ்க்கு. ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த லாக்ஸ் வந்து இந்த கண்டெய்னரோட லாக்ஸ் தான கார்த்திக்? ஆமா, கண்டெய்னரோட லாக்ஸ் பாடோ கண்டெய்னரோ ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதோட லாக்ஸ் வந்து நம்ம அட் லாஸ்ட் வந்து இதுல தான் ஸ்டோர் ஆகுது, அந்த நோட்ல தான் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்றது டிக்ரீஸ் பண்றதை நம்ம நோட்லயே பண்ணிக்கலாம். புரியுங்க? ஏன்னா நம்ம அந்த உள்ள லாகின் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னென்ன இருந்தது பாருங்க. அந்த உள்ள லாகின் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸிக்யூட் ஐடி நமிஷன் பண்ணோம். இந்த நேம் ஸ்லாஷ் பின் ஸ்லாஷ் இதெல்லாம் மட்டும்தான் அதுல இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் லாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட அட் லாஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ளதான் இந்த நோடுக்குள்ளதான் உங்களுக்கு எல்லாமே இது வருது. ஸோ அப்போ அட் லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நோட்ல இருந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதும், கிளியர் பண்ணா போதும். ஓகே, புரியுதுங்களா? அது ஒவ்வொரு லாக் ஒவ்வொரு இதை பொறுத்து, அப்ளிகேஷனை பொறுத்தது. நான் இந்த டாக்குமெண்ட் அனுப்புறேன், இது ஓரளவு பாருங்க, பார்த்தா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும். அது உங்களுடைய டயக்ராமோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து புரியும். இன்னும் நிறைய இருக்கு இதுல கான்செப்ட்ஸ். இது வந்து பேசிக்ஸ் இதுதான். ஓகே கார்த்திக். இதுல வந்து கிளஸ்டர் இதுல நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னும் இது வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்ல போகும்போது வந்து இன்னும் நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி இது வந்து அமேசான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டைரக்ட் சர்வீஸாவே கொடுக்குறாங்கல்ல, Kubernetes சர்வீஸ். ஓகே. ஸோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ நம்ம இவ்வளோ மேனேஜ் பண்றத டைரக்டாவே வந்து அமேசானே கொடுத்துட்றாங்க கண்ட்ரோல் பிளேனா. மாஸ்டர் நோடு வந்து அவங்க கிட்டயே இருக்கிற அந்த டைரக்டாவே நம்ம இது பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுக்குறாங்க.
ஸோ அதுன்னும் போது நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இதை மேனேஜ் பண்றது. ஓகே ஓகே சரிங்களா? இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஏதாவது டவுட்னா சொல்லுங்க. ஷூர். ஓகே, ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு வந்து ஜென்கின்ஸ் இது பண்ணு. ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ்.